헬멧 톱냐래. 헬멧 톱냐지 헬멧.
नर्मनुकुई विमान तहना सीआईएसएफ नि बेलाई खे जोरदार Tyrok talaga. मीडिया से मीडिया उधर जाएंगे तो naik naik tahu tahu motor coba kali kamu darah Rung seremai rung ni pasti mau apa? Laku casai tiro katai kamar. Raja rokoto. Rung seremai rung nabung ni odikar ni nang abang ni. Rung kamu baik rung seremai tambah sikai bang na odikar bang na nani nang abang kurang odikar polis. Prasasang sani tambah ni berarti na am hai ke epic khai kayo. Polis prosesan nong na rifling mani ya kalau nor kalau na hoje khari je thang bai nai. Khariya chok kini jara je tong sen jangan tolong khai nai khariya. Tini public में जाए नहीं अब ले अब public में पैसे उल्टा खेलने मांगना एक दिन आएगा हम लोग पे बस शर्म में सीजन आएगा चीज़ हागो चीनी कौन ना खाना बगे रुमान स्पेट में ताकन ताबी खाई मत तुमको हम लोग के जैसे के हम लोग कौन का सिम छाओ चीना है और तीनी हम है के चीन बस हटो गुदाम रीजन कैसा ना वो मोर
di prasara kerana narak. Jangan tak boleh orang syirkai Arab. Nangi bagi nongol dini orang prasara pulang nango. Nangi bagi no dini narak dia orang syirkai bagi dini. BJP pelai romi camu bagi narak dini. MLA minister untuk bagi dini cincerai romi hake jai nang jai yango. Mana ham kaget dini cerai romi tiga pulang nangla kamu. Kau main narak mau tiar nuti. Talangnya kore, bona. Siaro. Kamu untuk menangani kurang. Boleh dah lo ketat. Boleh ni kena हम लोग परमिशन लिया है सर बच्चा जो अपनी कृपा में अपनी हमने मारा गया कल को क्या तुम लोग दिक्कत हो तो क्या करें जब साहब एक लड़की बेहोश हो गया वो उसका जख्म स्टूडेंट पे हाथ उठा रहे हैं 4 बजे तक हम लोग परमिशन लिया है जब तक नहीं बता दीजिए अगर तुम लोग का भाषा भी दूसरा भाषा के लिए बोलना जरूरी क्या है पानी नहीं चाहिए हम लोग आग दे दो अभी तक में मिनिस्टर आया है सर आप लोग आईपीएस ऑफिसर है आपको बहुत नॉलेज है बहुत जानकारी है आप कुछ नहीं किया कुछ नहीं क्यों नहीं किया सर क्या हुआ फिर में बोला आया है साजो Rokok pusat mana narak nunggu makanan sini. Buku kena pun nak kait kita udah kan narak nunggu makanan. Pusat mana di Bangsaran. Di rumah ni skrip nak dia berapa coba pakai. सर आप तो बड़े आईपीएस में आप तो बहुत नॉलेज है Nunggu makanan semua ni aku lekok tu narak baik. Kuno panas statement raya, apa kuno panas saya. Ini pusat narak pun dia kuno panas saya. Narak nunggu एक बच्चा ने यार क्या करके उसको सर प्लीज अगर आपसे आपका बच्चा भी बच्चा का जवाब क्या देंगे क्या कर पाएगा आप आपके ऊपर ऐसा होता तो ज्यादा बारह क्या बच्चा लोगों को ऐसे करके तुमको क्या मिला हमारा राज हम मांगेगा हमारा राज हम मांगेगा हमारा राज है ये हम मांगेगा घर में मैं फुर्से के खड़ा था रोशन उतार हो रहा है उसके बाद मुझे पता चला Then why did you just give the lathi charge? मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं मेरे इधर में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ तो आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं उधर क्या मुझे तो पहले तो मालूम करना चाहिए मुझे क्या हुआ है फिर आप मैं कुछ बोल सकता हूँ अभी तक क्या हो रहा है क्या कंडीशन चल रहा है Sir, what is the solution of this situation? सिचुएशन है उसको संभालना है जो अगर कोई इंजर्ड है इसको हॉस्पिटल में भेजना है ट्रीटमेंट पहले बाद में बाकी जो है वो पूरा देखा जाएगा ठीक है एम्बुलेंस का है सर मेरा गाड़ी आ रहा है मेरा गाड़ी से शिफ्ट करूंगा मेरा गाड़ी से शिफ्ट करूंगा ठीक है मेरा गाड़ी आ रहा है इसी से मैं शिफ्ट कर दूंगा अरे ऐसा क्यों होगा पता चला तो क्यों करता है बोलो अभी तक पति क्या फायदा अच्छा केयर का व्यवस्था करे मानो बड़ा लाठी चार्ज करे मानो एम्बुलेंस व्यवस्था करे तो मैं बड़ा
उसके पास इतनी ताकत नहीं है एम्बुलेंस अब यही तो मेन बात है टीआर गैस एम्बुलेंस बुलाने के लिए ताकत नहीं है लेकिन वो स्टूडेंट को खुशी होगा ये होगा मैं आपके पास जैसा हो हम जैसा के तुमको क्या मिला ये त्रिपुरा है ये बांग्ला में बोलो समझ में नहीं आएगा ठीक है हिंदी समझ तुम्हारा सुबह हमारे मारले इधर पास है बोलो तुम्हारा नाम क्या नाम को की बोलना यहाँ तक की बोल এটা এমএলএর ব্যবস্থা করতে পারছি না আবার একজন বর্তমান বাচ্চা এটা দিছে মারছে কি বাচ্চা রে তুই আচ্ছা তোমরা কি বাচ্চা এটা এমএলএর ব্যবস্থা করতে পারছি না আর হসপিটাল আর ভবিষ্যতের বাচ্চাকে মারতাছে কালে মারতাছে হসপিটালে তো না বলে অ্যাম্বুলেন্স কা গেল ভাই মান না বকাছে পুলিশ বলা चालू खाइए चालू खाइए बड़ा ना और तो नहीं लगा मान लगला Modo proof ini cengkok bro. Rumah skip ne bagi sesuna ke bu, la sampai bu na ke. Bro tu pada nomor trip kali besar dia kaki nok tam khanyai. Tam khanyai silai kau kan. बांग्लादेश में भाई त्रिपुरा में मने 1971 कहां भागा सजाक खाने जाएंगे We have an art! What is the central government? কেন মিনিস্টার অ্যাকশন দিছেন আমরা চিন্তা করছি সাতজন ডেলিগেট কথা কয়ে সাতজন ডেলিগেট দেখা করে গেছে আমাদের কাছে সাতজন আপনাদের ফাইনালাইজ এটাই হয়েছে আপনাদের উপরে লিডারশিপ ফাইনাল কথা এটাই হয়েছে কিন্তু এখন যেটা ডিমান্ড করছেন আমি এটাও করছি আমরা এটা আমার আগে আমরা তো আমাদের কিছুই না তবে স্যার আমরা আর আধা ঘন্টা থাকবে আমরা যাবো দ্যাটস এনাফ আপনি আমার কোন কোথায় পারমিশনের কাগজটা কেউ দেখা দেবেন কেউ দেখা যাচ্ছে না এটার পারমিশনের কাগজ लाठी चार्ज करेंगे सर अब लाठी चार्ज करेंगे माथे पे क्यों लाठी चार्ज क्यों लाठी चार्ज करेंगे ना सर उधर तो आप लोग के पास भी है हम लोग के पास भी है ये तो गेट छोड़ा देखा जाएगा ना कोई बात नहीं लेकिन आप लोग का तो कोई लोग तो ऊपर नहीं है मैडम स्टूडेंट है हम लोग स्टूडेंट के साथ कोई नहीं करेंगे जैसे एसडीओ सर ने कहा परमिशन था कि गवर्नर सर से आपको मिलना है तो बस उतना था और सर का तबीयत खराब था उसका परमिशन मांगा पर्टिकुलर मिनिस्टर हो या अचानक से तो ऐसा डिमांड कर सकते तो सर को भी अवेलेबल होना नहीं है मैं आपसे बस में पूछ सकती हूँ आप लोग सर्विस में ठीक है आप लोग किसने जब दिया गवर्नमेंट को किसने बनाया तो फिर हम लोग ये भी डिमांड नहीं रख सकते कि बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए डिमांड देना चाहिए ये भी डिमांड नहीं कर सकते हम लोग वो डिमांड किया है वो है यहाँ पर कोई वो
लाठी लेके नहीं बैठा है, कोई डंडा लेके नहीं बैठा था। बच्चे लोग के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हम लोग ने ये नहीं किया, क्या जरूरत थी देने के लिए, कुछ भी तो नहीं किया। हम आतंकवादी है ना, हम लोग ठीक है ना। यहाँ में बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग डिमांड कर रहे थे, कर तो सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। हम लोग इंडियन है, इंडियन आप देख लीजिए, आपने बोला कि परमिशन नहीं, ये क्या करती। हाँ ये देखो ऑर्डर है ना, कितना बजे से परमिशन है। आप देखिए सामने बोला है भैया, ये अन्याय हुआ है आप लोगों से, ऑर्डर ऐसे करना चाहिए था। आप लोग ने ऐसे एक पैसा तो क्या बोला था, और ग्रुप में मारो डंडे से मारो, ऐसा बोला। आप लोग के घर में, आप लोग की फैमिली नहीं है तो आप लोग घर पे हो, सुख शांति। हम लोग को सुख शांति नहीं है, हम लोग अशांति में है। हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग को जो भाषा है इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो हम लोग का इतना भी अधिकार नहीं है, हम लोग नहीं देंगे। आप लोग पानी डालिए, टीयर गैस डालिए, क्या जरूरत है। एक देखो एक बात भी तो कर सकते हैं ना, शांति से बात भी कर सकते हैं। बात करने से सोल्यूशन आएगा ना। आप लोगों ने क्यों ऐसा करके कोई सामने नहीं आया। अगर गवर्नमेंट से यही वो ऑर्डर है को पानी दो, गैस गवर्नमेंट को बोलो थोड़ा सा बजट बढ़ा के हम लोग को केरोसिन डाल दो। आगुन भी डालने के लिए आगुन भी डाल दो। हम लोग मरने के तैयार है। हम लोग टीयर गैस नहीं चाहिए था, हम लोग फायर गैस चाहिए था। तो भाषा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो गोली भी दे दो। चार बजे तक करना चाहिए ना। हम लोग को कुछ नहीं किया। यहाँ पे हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है मैम, हम सर भी है सर, आप लोग को यहाँ है, हम लोग यहाँ है। आप लोग आया अच्छी बात है, आने के बाद आप लोग बात कर सकते हैं। नहीं आया हुआ है, एक VIP नहीं आया। और नारियल जो है ना, नारियल पी के जो फेंकते हैं ना, उससे भी फेंका, मेरे पीठ पे लगा है। जो शेड्यूल ये था, जो शेड्यूल प्रोग्राम था, गवर्नर हाउस में जाएंगे, गवर्नर सर के सेक्रेटरी और ADC से मिलेंगे। नहीं, गवर्नर सर से नहीं, गवर्नर सर का तबीयत खराब है तो पहले से इन्फॉर्म किया गया था। कल ही गवर्नर नहीं मिला। सर जी नहीं मैम, जो स्टूडेंट को मारा गया है, मारा है ना, CCTV फुटेज से हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं। ये स्टूडेंट को मारा गया है। आप लोग किसको बोला गया था वो लोग यूनिफॉर्म पर आए, उनको सस्पेंड करो सकता है। हाँ, उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर सर सडनली वो लड़के डेड हो गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बाल बच्चे नहीं है क्या? घर पे बाल बच्चे नहीं है, जो लोग भैया हम लोग आज मूवमेंट कर रहे थे, तो हम लोग का मदर टंग के बारे में कर रहे थे। ये आपका बारे में सोच के देखो, हम लोग कितना तकलीफ में होगा। हम लोग को स्क्रिप्ट के बारे में आज नहीं, ये पहला नहीं है, कब से 1968 से हम लोग ये मूवमेंट कर रहे थे, अभी तक नहीं मिला। कितना दुख हुआ हुआ जेल में। तो आप ये समझते के वजह हम लोग ऐसे कौन सा मान सकता राइट है ना, ये पे आप कर नहीं सकते तो दिक्कत भी दे नहीं। आइनो थांगाय टाइम 4 बजे अखुन क्लास स्टूडेंट याक्ति सामाने जे बरो स्टूडेंट याक्ति सामाने नन CCTV तंखना ओ स्टूडेंट नो याक्ति सामाने केस खाये बनो सस्पेंड मा खाइनाय अब चिन्तिनान तंगनाय किसिने सब याक्ति सका किंतु स्टूडेंट बेलाय के बुखा आनो को तो बुखा CCTV फुटेज तंखना गवर्नर फुटेज मिलना गया CCTV फुटेज मा खाइनाय टीवी जिन कैमरा फुटेज नहीं सब बोला तो उस टाइम आके बोल सकते थे 4 तक हम लोग का टाइम अभी 4 बजे टाइम तो नहीं हुआ है ना, 4 बजे तो हम लोग को कुछ भी करो, रेस्ट करो। हम लोग मंजिल है, CM ने दिया या कौन आदमी ने दिया है? सर एक बात क्लियर है, आप लोग हम पब्लिक है, आप पब्लिक सर्वेंट हो, तो पब्लिक के सर्वेंट करो ना।
देखो ये पाथर फेंका, पाथर बाहर से पाथर फेंका और उधर से भी पाथर आया रेस्पॉन्स। तो इस डिमांड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब किया गया है। देखेंगे अभी आपका डिस्कस किया है, आपका जो भी कंप्लेंट है हमारे पास दीजिए, ऑफिस में आइए, प्रॉब्लम है फुटेज दिखाइए, एक्शन ले लेंगे। अभी डिस्कस होता है, आप लोग का आइन है अरेस्ट करने का, देखिए टाइम होने से अरेस्ट करो, हॉस्पिटल ये तो आइन है। ये क्यों हम लोग टाइम होने से पहले क्यों हम लोग को पानी डालो, हम लोग कोई जस्टिस नहीं है ना, हम लोग का जस्टिस नहीं है, त्रिपुरा में कोई जस्टिस नहीं है, रेप होने से में कोई जस्टिस नहीं मिलता है। 4 बजे हम लोग को बताइए, हम लोग जेल में डाल दीजिएगा, हम लोग को हम तैयार हैं मारने के लिए। आप लोग ये ज्यादा हो गया अच्छा, ना, ये ब्लॉकेज औरत को तो बच्चों ने आप लोग नहीं ये ब्लॉकेज जो हुआ है किसने तोड़ा? नोटिस तो है, हम लोग ने तोड़ा, हम लोग ने तोड़ा, क्यों तोड़ा? आप कोई नहीं आया मिलने के लिए, क्यों कोई नहीं आया? इसका भी फोटोग्राफ जंगल से उठ के आया देखना। कौन किसको मारा है ये फोटोग्राफ है हम लोग को। वाटर बोतल कौन किसने मारा है? नहीं ये सारी चीज पानी का बदल टाइम से पहले आप लोग ने पानी डाला, हम लोग यहाँ है, ऑर्डर को तोड़ दिया, टीयर गैस डाला, हम लोग यहाँ है। टाइम से पहले आप लोग पीछे है, क्यों पीछे है? हम लोग मैं एसपी हूँ, इंक्वायरी करेंगे। अभी आप किस पर सुन जाइए, रोड क्लियर कीजिए, इम्पोर्टेंट रोड है, ALS हॉस्पिटल है, सब हॉस्पिटल ये भी रोड। अभी आप क्लियर कीजिए, आप सेपरेटली ऑफिस में आइए, आपका लेके आइए फुटेज। सर इंक्वायरी तो बहुत सारे हो रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसा अभी भी जाके देखो थाने में, वेस्ट त्रिपुरा में जाके देखो, किसी भी थाने में देखो, बहुत सारे पेंडिंग हुआ है, अभी बहुत सारे पेंडिंग बाकी है। कहाँ इंक्वायरी होगा सर? गलत बात है। अभी आप किस पर सर जो लड़की को जो मारा था ना, देखिए ऐसा जिसके नाम है, एक भी लेडी कांस्टेबल नहीं है, उसको मारा क्यों? 2-3 लड़कियां घायल हो गए, उसका सिर फट गया। तो मेरा फर्स्ट जब हम यहाँ आए थे, हम पानी पी के आया था, नारियल जो नारियल है ना वो पी के फेंका था, उससे फर्स्ट मारा मुझे पीठ में। वो कहा गया है 4 तक नहीं बजा देखते हैं। शांति से जाइए, हम लोग बाद में आएंगे। जो प्रॉब्लम है हम पूरा फोर o'clock time resak borok time ni sekang no boroni o samong sele khele ke borok dagari dikha obo time ni aini khaba sing 4 o'clock time resak no at least 4 already de naga jeng request ke time bar rinai borok bike sekang suno ya ke sekang bujangai bangnai public borok public servant kare no bike suno sing basi borok sing chini mani bagai chini chini borok sing sinai sing sipori nai chini manik sale phai chini ko borok silak chini o rotan lalnat bole phai silak sing sipori legele chini problem sing di face kaimano ang mayo khika ke ang no saimano bot saiman lak ani ora saika be dukuman mane bot sai mano maya ang saimanai ora saimanai abon bagai sing busi problem ko kai dom sing busi dukuman sing di saimanai chini borok saimanai mong khika ke tripura tani bagai tripura fadak banglaland hinja chini tripura hinja ko but ora Pong ni kau mesti tahu lepas pong. Obatani bagai rumah sendiri bayi. Abang answer ini, obatani bagai rumah sendiri bayi. Abang answer ini. Tapi berarti semua dalam baturan ini. Hanya ke sini movement. Orang sebaik tak lagi. Tapi bos kau coba kau terus. Ni siapa prisoner? Sabu kabel. Ni bagi kita biar. Ni bagi. आज अगर मैं भी पुलिस होता, अगर मुझे यूपी में से मारने की दिया जाएगी तो मैं भी मार सकता हूँ, क्योंकि यूपी में मेरा कोई नहीं है। अगर मैं पुलिस होता, त्रिपुरा का अगर पुलिस है, वो एक त्रिपुरा का दिल का दर्द समझ सकता। यहाँ पे कौन रुएगा? आपके कौन रुएगा? यहाँ पे जितने भी खड़ा है कौन रुएगा? कोई नहीं रुएगा। आप त्रिपुरा के ऊपर हंसता है, कोई नहीं रोने वाला यहाँ पे। और तुमने क्या मुकाबिया बोलो, जो बात नहीं बोलो। में गोली किया गया था, उसका वो कहाँ है? अगर मुझे भी अगर बुआ आसम पे जाके से लाठी मारने के लिए बोलेंगे मैं भी मार सकता हूँ, क्योंकि आसम में मेरा कोई भी नहीं है, मेरा भाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरी त्रिपुरा में, मेरी मातृभूमि में अपनी भाषा के लिए ऐसा मारा जाता है। आप सब देखो,
पूरा ऑल इंडिया देखो, ऑल इंडिया को मैं बोलना चाहता हूँ त्रिपुरा में अगर आप हिंदी में बात करता हूँ ना, हिंदी में बात करने के लिए मना करता है। दिस इज राइट। मैं यहाँ पे जितने भी खड़े सबको बोलना चाहता हूँ, आप सब भी बांग्ला में बात कीजिए ना। आप त्रिपुरा में बांग्ला में बात करते हैं, क्यों हिंदी में बात करते हो? हाँ, इज द मेन रीजन। और हमें क्यों बांग्ला बोलने के लिए फोर्स किया जाता है? और ज्यादा है तो कहाँ से लिखूंगा मैं? अगर बंगाली में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? मैं मानता हूँ लैंग्वेज, बेंगली लैंग्वेज ऑल्सो, आई नो ऑल्सो बेंगली लैंग्वेज। আমিও ভালোভাবে বাংলা বলতে পারি, লিখতে পারি, পড়তে পারি। এর অর্থ নয় যে বাংলা আমার মাতৃভাষা। বাংলা আমার একটা ট্যালেন্ট হতে পারে, বাংলায় আমার ট্যালেন্ট হতে পারে। আমি বাংলাতে, হিন্দিতে, ইংলিশে কথা বলতে পারি, এটা আমার ট্যালেন্ট। মাতৃভাষা আমার মা, আমার ককবরক, এটা আমার মাতৃভাষা। বাংলা আমার জন্য জাস্ট একটা শব্দ। বাংলা ইজ অনলি ফর ওয়ার্ড। বাংলা আমার কাছে কোনো কালচার নয়, কারণ এটা আমার ভাষা না, আমার মাতৃভাষা ককবরক। আর আমার ইচ্ছা, আমি অনুরোধ করব, আমি যেহেতু ইংলিশে ভালোভাবে লিখতে পারি, পড়তে পারি, সেই ভাষাতেই যাতে এক্সামে লিখতে দেওয়া হয়। Thank you. Allegation kelai, serai dok, pator kita dong nai, serai dok, fungsi mi orang mai masih asuk sama bongnya ukuran pator kai, borok ini apa bosina borok tu borok jual jaga kita ka, kita setan ni mana fungsi mi borok mai kuri serai dok boleh, jual botol serai yang borok tang kai kat teri saruka, gas saruka, naga ni dapu junto kali kita ka, apa borok tang kai kat, lagi ka, semuanya bahasa teman suno tami caiman. In orang lupa be maro ncau serai dong no poro bo je bunga no kidrai ha uniform kalo serai dong no poro bunga ni bong ni kanun ncau he da bo kanun no sijak tong je serai dong uniform kalo serai dong no budi ni bo kanun no sijak tong orang magai ko serai dong tasu zora tune एकदम सीरियस बोरो ऑलरेडी वीडियो बोरो जतन व्यवस्था खाइमान दो ननो गाय बोरिनो ननो जतन व्यवस्था खाइमान कितो न जीवित लांगन बंखानि कोन व्यवस्था करे ताइ बरसा बखरा फाटिका आर साजरा बुजा खानि आं मकल बाय थंदो आं बुजाव साजरा बुजा खा जों रंगाय पुइनाय दिनि सामन बोरे बोरो सुमा पुलिया अब सानमुं तामो टाउन के बे मालाय नाय या तक पुलिया दाम ते कमले थ्री फाइजा मोताम खालासा बिनि बो थ्री फाइजा के borong ni dukuman unsau kunuk din sala bong na bong ni dukuman mani kunuk din sari serai dong no opo haki kuman ni bong ni rice na bong ni rice mo chini demand opo no next time mo chung andolan khai dai jodi borok chung no yes oi tere akiri mai angka at least government khani opo no prathna tamai chung no kerosene de chung mes tu bona abo paina ni chin khomda to sabo ke saman Yes. No sama ni sabu saya mana? Bong saya mana? Nah hindi wala saya mana? Kaca tiprasan ni, oke mani dokumen ni saya manu. Ang joto lukuno sana mo tunggu. Nah di sini cengkok bro, di rumah skill bagi hake buta gungga ke. No लोग तम फ्यूचर को गारंटी मान सडनली बोल देगा आप लोगों को आप लोग तिप्रासा नहीं हो तिप्रा का रहने वाला नहीं हो निकल जाओ करेगा जरूर करेगा आज नहीं तो 20 इयर्स की बात करेगा जरूर करेगा ना करेगा जरूर करेगा इसलिए सब पाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे जितना भी है सब स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट या सब यहाँ पे अपनी मांग मांगने के लिए आया था लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे जितना भी खड़े सब तमाशा देखने के लिए है कोई आपको मारेगा गोली कर देगा रोने वाला कोई नहीं होगा कोई नहीं रोएगा अभी एम्बुलेंस भेजा है उन लोगों ने एम्बुलेंस नहीं भेजा गाड़ी से भेजा ये भी बोलने के बाद भेजा है एम्बुलेंस रिक्वेस्ट करने के बाद आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आज मैं हिंदी में बोल सकता हूँ इंग्लिश में बोल सकता हूँ दिस इज माई टैलेंट बट दिस इज नॉट माई मदर लैंग्वेज ये मेरा मदर लैंग्वेज नहीं है माई मदर टंग इज कोकब्रोक और कोकब्रोक मेरा कल्चर और एक बिस्तर में बोलने वाला आज मैं प्राउडली ये रिशा पहन के खड़ा हूँ कल बोलेगा ये रिशा तुम्हारा नहीं है तब क्या करेंगे आप सब बोलो सोचो सीएम मानिक साहब बड़े बड़े मिनिस्टर गले में रिशा क्यों पहनते हैं उनका हिस्टोरी दिखाओ हमें तब हम भी दिखाएंगे चलो
আমার সামনে টুথপেস্ট খুলতে হলো 10 টাকা দিয়ে কবে কিনে না আমার খুলতে মজা মোবাইল দিয়ে চেক দেখি যে বাইরে থাকা নেই কোনো কথা না 10-15 মিনিট বাকি থাকছে সাথে যাও যাও তোমার আমি এত ফোন করলাম তুমি ফোন করছো না আমি তোমার কালকে প্রতিদিন ফোন করছি Helmet punya gas saya gas. Mas, ini kan nomor yang bukan kita. Oh!
헬멧 톱나래. Anh kita mau nang mat kan? Helmet punya gas saya gas. Mat kita kan ngomong dan mukul kita. 헬멧 톱나래. 헬멧 톱나지 헬멧.
नरनुकुई विमान तंखना CISF नि बेलाई खेय जोरदार Tyrok Arlakan मीडिया से मीडिया उधर जाएगा तो मतलब बैरिकेड बरो की नरना हता से बरो एकदम चाया राजनीतिक छर्मन ओभर के पाब्लिक को कोरोना अब कुन दिन मानि नागला चिन्ति प्रश्न कुन दिन मानि नागला मुक्पाय न जतो न कुन दिन मानि नागला अब हाइके छराडो को पडला त चाप छ मनि नाइ त चाउते मोटर चबा चली कम जराबा Rung serumai rung ni Pulis vaksin apa laku hanya cas side Tyrok kaptei kamar Tapi raja dah kotor. rung serumai rung na bang na odikari na nga bang ni barang tamo bay serumai tambay sinay bang na odikar bang na rinani na nga aba odikar pulis प्रशासन सामी तमले प्रश्न am hai ke attack khai kayo Pulis प्रशासन नौना रिफ्री माने या गलो नर के वाला होते खारी के थांग बाय नाय खारिया चौकिन जरा जे तंगसन च आंदोलन khai नाय खारिया Government odikar sa bong na government sasram sasram na bla butruay sawa palto government na susi palto na bla hastin ke public no jai nahi ya tini public no jai nahi ya bla ab public ko taise ulta khenu mong no tini ko ek din aayega hum log pe bolsa charang na season aayega chini hago chini komno chana bagai ruman state ta kon dabi khai ma tongko hum log ke ja sakele hum log Kok sim sauci na haya orang tini omo hage chin busado budang mari reason kaisa no omo rati prosado khulane no jara ta ko yo la share kaya rak nami bagi no omo tini orang busado budang na nango nami bagi no tini no dia ora share kaya bagi tini BJP flag ro bitham bagi no tini MLA minister on tomo bagi tini chin jara omo hage jai nang jai yango monar ham kage tini jara don tini budang na nangla khamgo tomai ni naro mo fer no tiye
talangnya bono जो अपनी कृपा में अपनी हमें मारा गया एक लड़की बेहोश हो गया वो स्टूडेंट पे हाथ उठा रहे हैं 4 बजे तक हम लोग परमिशन लिया है तब तक नहीं बता दी अगर तुम लोग का भाषा भी दूसरा भाषा के लिए बोलना क्या है पानी नहीं चाहिए हम लोग को दे दो अभी तक में मिनिस्टर आया है सर आप तो आईपीएस ऑफिसर है आपको बहुत नॉलेज है बहुत जानकारी है आप कुछ नहीं किया कुछ क्यों नहीं किया तो सर क्या हुआ फिर मैं बोल आया है साजो budak mani norok nungguin makanan sini buku ke pena pun negara kita udah kan norok nungguin makanan budak mani tiba norok di rumah di skrip not dia barang coba aja सर आप तो बड़े आईपीएस में आप बहुत nungguin makanan semua ya kalau kok kena robai kuno panas statement raya kuno panas saya ini buzang na robo ke kuno panas saya ala robo एक बच्चा ने यार क्या करके उसको सर प्लीज अगर आपका बच्चा भी बच्चा का जवाब क्या देंगे क्या कर पाएगा आप आपके ऊपर ऐसा होता तो ज्यादा बारह है क्या एक लड़की को मारा गया ये कागज बच्चा लोगों को ऐसे करके तुमको क्या मिला हमारा राज हम मांगेगा हमारा राज हम मांगेगा हमारा राज हमारा राज है ये हम मांगेगा इधर में मैं खुद से खड़ा था तो उतार हो रहा है उसके बाद मुझे पता चला Then why did you just give the lathi charge? मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम हुआ कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं मेरे इधर में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ तो आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं उधर क्या मुझे तो पहले तो मालूम करना चाहिए मुझे क्या हुआ है फिर आप मैं कुछ बोल सकता हूँ अभी तक क्या हो रहा है क्या कंडीशन चल रहा है सर व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन सिचुएशन है उसको संभालना है जो अगर कोई इंजर्ड है इसको हॉस्पिटल में भेजना है ट्रीटमेंट पहले बाद में बाकी जो है वो पूरा देखा जाएगा ठीक है एम्बुलेंस का है सर मेरा गाड़ी आ रहा है मेरा गाड़ी से शिफ्ट करूंगा ठीक है मेरा गाड़ी आ रहा है इसी से मैं शिफ्ट कर दूंगा को बुलाओ अरे ऐसा नहीं होगा पता चलेगा तो क्यों करता है बोलो अभी तक नतीजा भैया अच्छा क्या गैस व्यवस्था क्लेम में बरो लाठी चार्ज क्लेम में एम्बुलेंस व्यवस्था क्लेम तो मैं बरो उसके पास ताकत नहीं है एम्बुलेंस वो क्या गैस इमन है कि एम्बुलेंस मार गया बरो अब यही तो मेन बात है यार गैस लाठी चार्ज का व्यवस्था एम्बुलेंस बुलाने के लिए ताकत नहीं है लेकिन स्टूडेंट को खुशी होगा ये होगा मैं आपके पास जैसा हो हर सके नहीं तुमको क्या मिला त्रिपुरा है ये बांग्ला बोलो समझ नहीं आई ठीक है समझ हमारा
साल तो नहीं ना कि प्रूफ mau proof jenis yang proof rumah kita bagi sesama bu lat sampai bu ya bu tu perlu dibalik besar lagi nol tam hanya sila sejak badas di bahaya di problem mana dari 71 apa kerja kerja আপনাদের ফাইনালাইজ আপনাদের উপরে লিডারশিপ কথা এটাই হয়েছে যদি আপনি এটা ডিমান্ড করছেন এটাও করছি এটা আমার আগে আমরা তো আধা ঘন্টা থাকতে আমরা যাবো দ্যাটস এনাফ আপনি আমার কোন কোথায় বিষয়ের কাগজ কেউ দেখা যাবে কেউ দেখতো না এটার পারমিশন बच्चे लोग के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हम लोग ने ये किया देने के लिए हम आतंकवादी ना आपसे हम लोग की इन्फॉर्मेशन है मैम, हम मेरे पीठ पे लगा
जो प्रोग्राम गवर्नर हाउस में गवर्नर सर के सभी और एडीसी से गवर्नर से नहीं गवर्नर सर को ये करा दे तो इन्फॉर्म किया गया था गवर्नर नहीं मिला सर जी नहीं मैम जो स्टूडेंट को मारे हैं मारा सीसीटीवी से हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं ये स्टूडेंट को मारा है आप लोग हाँ वो लोग अगर सर सॉरी वो होगा तो उसका जिम्मेदार होगा हम लोग स्क्रिप्ट के बारे में आज नहीं पहला नहीं है कब से 1966 से हम लोग ये मूव कर रहे थे अभी तक नहीं मिला तक दुख हुआ तो आप लोग ये शासन के बजाय हम ऐसे कौन सा टाइम क्लास स्टूडेंट इस समय बड़ो स्टूडेंट केस खाइए सस्पेंड माखाय अबस दिनान तंनाय साबो याकनि साबसिन बेलेग था आनु खा सीसीटीवी फुटेज जिन क्या फुटेज तो नहीं हुआ है ना 4 बजे हम लोग कुछ करो मंत्री है हमने दिया या तो सर एक क्लियर है आप लोग हम पब्लिक है आप पब्लिक बनो पब्लिक बन करो ना देखो ये पाथर था और उधर पाथर आया रेस्पॉन्स तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए ये ऑफिस में आएंगे आप लोग ये ब्लॉकेज जो है तो है हम लोग ने तोड़ा हम लोग क्यों तोड़ा कोई नहीं आया देखना कौन किसको मारा फोटोग्राफ वाटर बोतल कौन से मारा है नहीं ये सारी चीज टाइम से पहले आप लोग ने पानी डाला है को तोड़ दिया हम लोग जाए टाइम से पहले आप पीछे है हम लोग इंक्वायरी अभी आप डिस्कस करेंगे रोड क्लियर कीजिए इम्पोर्टेंट रोड है एलएस हॉस्पिटल है सब हॉस्पिटल है अभी क्लियर कीजिए आप एसएट ऑफिस में लेंगे आइए सर इंक्वायरी बहुत सारे हो रहे हैं ऐसा अभी भी जाके देखो वेस्ट त्रिपुरा में देखो किसी बहुत सारे पेंडिंग अभी बहुत सारे पेंडिंग बाकी है गलत बात है अभी आप डिस्कस सर जो लड़की को जो बात है ना देखिए लड़की कौन सी नहीं है उसको मारा 2-3 लड़कियां घायल हो गए उधर पड़ गया मेरा फर्स्ट जब यहाँ आया था क्या था जो पानाड़ी ना उससे बस मारा मुझे कहा जाने लगा 4-5 बजे शांति से जाइए बाद में आइए प्रॉब्लम है
4 o'clock time dak borok time sekarang no boroni samung selesai ke dagari nika tamnya ini coba sing 4 o'clock time is no at least for the day doesn't request like that but night baik sekarang sudah ya sekarang butuh banget borok public ni sekarang no baik sing pasti borok sing sini mana guys ini borok sini night sing for night sini masalah hygiene ko silak sini wall rotolan boleh phai sing sing for night sini problem sing di family no ang mereka ang no sai bos sai man ani orang saya dukuman mana bos saya maya saya mana orang saya mana apa di bawah sing problem ko itu sing dukuman sing saya mana orang saya mana mau mereka di pak tadi mereka di pada bangla injak sing lain tu orang bang ni komen tu bang ada sih rumah baik abu nak ansari obat ni berman sih abu nak ansari ni tapi ada semua orang dalam bang ya ke di moment possible tak lagi tak ngau coba kau terus ni siap sabu kabel ini bagi क्या भैया नहीं भाई आज अगर भी पुलिस होता अगर मुझे यूपी में से मार दिया जाएगा तो भी मार सकता हूँ क्योंकि यूपी में मैं कोई नहीं है अगर मैं पुलिस अगर पुलिस है वो एक प्रसा का दिल का समझ सकता यहाँ पे कौन रुएगा यहाँ पे जितने भी कौन रुएगा आप प्रसा की बच्चा है हंसता है नहीं रोने वाला यहाँ और तुम्हें क्या बारी में गोली किया था उसका कहाँ है अगर मुझे अगर वो आसम पे लाठी मारने के लिए मैं भी मार सकता हूँ क्योंकि आसम मेरा कोई भी नहीं है मेरा भाई नहीं है लेकिन यार मेरी मेरी मातृभूमि में अपनी भाषा के लिए ऐसा मारा जाता है आप सब देखो पूरा ऑल इंडिया देखो ऑल इंडिया में बोलना चाहता हूँ अगर आप हिंदी में बात हूँ ना हिंदी बात करने के लिए मानता है दिस इज राइट मैं यहाँ सभी खड़े सबको आप सभी बात कीजिए ना आप त्रिपुरा में हमें बात क्यों बात हाँ और हमें क्यों बोलने के लिए पुल किया जाए और ज्यादा कहाँ से लिखूंगा मैं मानता हूँ लैंग्वेज बेंगलुरु लैंग्वेज ऑल्सो आई नो बेंगलुरु लैंग्वेज আমি ভালো ভাবে বাংলা পারি লিখতে পড়তে পারি এর অর্থ নয় বাংলা আমার মাতৃভাষা বাংলা আমার একটা ট্যালেন্ট হতে পারে বাংলায় ট্যালেন্ট হতে পারে আমি বাংলায় হিন্দি ইংলিশে সব বলতে পারি এটা ট্যালেন্ট মাতৃভাষা আমার মা আমার ব্রগ এটা আমার মাতৃভাষা বাংলা আমার জাস্ট একটা শব্দ বাংলা ইজ অনলি ওয়ার্ড বাংলা আমার কাছে কালচার নয় কারণ এটা আমার ভাষা আমার মাতৃভাষা আর আমার আমি অনুরোধ করবো আমি যেহেতু ইংলিশে ভালোভাবে লিখতে পারি পড়তে পারি ভাষাতেই যাতে এক্সাম মিলিয়ে দেওয়া হয় Yeah.
Mau sama nih sama naik, bong sama naik, nah hindi wala sama naik. Kaya berasal kasi tipras. Oke mani kumam nih sama nu. Ang jero tuh lupa mau tunggu. Nah di sini tuh bro, mana sih pakai. গোটা বিশ্বের সাথে সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় আজকের দিনটা যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালিত হচ্ছে। বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে এক অভিনব কর্মসূচি গ্রহণ করল রাজধানীর ওমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবীকারা। সংশ্লিষ্ট ছাত্রীরা নেশার ভয়াবহতা সম্পর্কে যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ তথা সমাজকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে একটা সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার আহ্বান রেখে বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করলো। গোটা কর্মসূচি সম্পর্কে এনএসএস ইউনিটের ছাত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে, সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আগামী দিনে যাতে করে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার পথ সুগম হয়, তার জন্যই তাদের আজকের এই কর্মসূচি। ব্লাড ডোনেশন ডে, তো আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি যে এই সুন্দর ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য। তো সব ভাই বোন যদি সম্মত হয় তাহলে এই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব, হয়তোবা এটা সম্ভব নয়। তো আমরা সবাই চেষ্টা করব যাতে এই গোটা বিশ্বের সাথে সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় আজকের দিনটা যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালিত হচ্ছে। বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে এক অভিনব কর্মসূচি গ্রহণ করল রাজধানীর ওমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবীকারা। সংশ্লিষ্ট ছাত্রীরা নেশার ভয়াবহতা সম্পর্কে যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ তথা সমাজকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে একটা সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার আহ্বান রেখে বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করলো। গোটা কর্মসূচি সম্পর্কে এনএসএস ইউনিটের ছাত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে, সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আগামী দিনে যাতে করে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার পথ সুগম হয়, তার জন্যই তাদের আজকের এই কর্মসূচি। ব্লাড ডোনেশন ডে, তো আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি যে এই সুন্দর ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য। তো সব ভাই বোন যদি সম্মত হয় তাহলে এই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব, হয়তোবা এটা সম্ভব নয়। তো আমরা সবাই চেষ্টা করব যাতে এই ত্রিপুরাকে সুন্দরভাবে, স্বচ্ছভাবে গড়ে তোলার জন্য। এটা ওমেন্স কলেজ ইউনিট থেকে, তো এনএসএস ইউনিট, ওমেন্স কলেজে এনএসএস ইউনিট থেকে আমরা এই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা আজকে সবার মাঝে রিফ্লেক্ট বিলি করতে সম্মত করেছি। ওমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিট থেকে এসেছি, আর আজকে যেহেতু ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনেশন ডে, সেই জন্য ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করার জন্য সবার মধ্যে লিফলেট বিলি করার জন্য এখানে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। গোটা বিশ্বের সাথে সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় আজকের দিনটা যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালিত হচ্ছে। বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে এক অভিনব কর্মসূচি গ্রহণ করল রাজধানীর ওমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবীকারা। সংশ্লিষ্ট ছাত্রীরা নেশার ভয়াবহতা সম্পর্কে যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ তথা সমাজকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে একটা সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার আহ্বান রেখে বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করলো। গোটা কর্মসূচি সম্পর্কে এনএসএস ইউনিটের ছাত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে, সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আগামী দিনে যাতে করে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার পথ সুগম হয়, তার জন্য কর্মসূচি। ব্লাড ডোনেশন ডে, তো আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি যে এই সুন্দর ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য। তো সব ভাই বোন যদি সম্মত হয় তাহলে এই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব, হয়তোবা এটা সম্ভব নয়। তো আমরা সবাই চেষ্টা করব যাতে এই ত্রিপুরাকে সুন্দরভাবে, স্বচ্ছভাবে গড়ে তোলার জন্য। এটা ওমেন্স কলেজ ইউনিট থেকে, তো এনএসএস ইউনিট, ওমেন্স কলেজে এনএসএস ইউনিট থেকে আমরা এই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা আজকে সবার মাঝে রিফ্লেক্ট বিলি করতে সম্মত করেছি। ওমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিট থেকে এসেছি, আর আজকে যেহেতু ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনেশন ডে, সেই জন্য ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করার জন্য সবার মধ্যে লিফলেট বিলি করার জন্য এখানে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8।
বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে বুধবার খোয়াই জেলা হাসপাতালে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। যুব মোর্চা যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই দিনের এই রক্তদানের সুবিধা উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি মন্ডলের সভাপতি বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে বুধবার খোয়াই জেলা হাসপাতালে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। যুব মোর্চা যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই দিনের এই রক্তদানের সুবিধা উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি মন্ডলের সভাপতি সুব্রত মজুমদার, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার মন্ডলের নেতৃত্ব সত্যজিৎ পাল, খোয়াই জেলা হাসপাতালে মেডিকেল সুপার রাজেশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। আজকে মূলত ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার ডে উপলক্ষে খোয়াই জেলা হাসপাতালের উদ্যোগে এবং ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা খোয়াই মণ্ডলের সহযোগিতায় আমরা এই খোয়াই ব্লাড ইনডোরে একটা ব্লাড ব্যাংকের ইনডোরে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছি। তো যুব মোর্চা বিগত দিনেও এরকম ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজিত করেছে এবং আগামী দিনেও করবে এবং সমাজের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে আগামী দিনেও নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে এই আশা করছি আমরা। আজকে কতটা ইউনিট এখন পর্যন্ত 15 ইউনিট হয়েছে, আরও কিছু ডোনার আছে, তারা আসবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে বুধবার খোয়াই জেলা হাসপাতালে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। যুব মোর্চা যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই দিনের এই রক্তদানের সুবিধা উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি মন্ডলের সভাপতি সুব্রত মজুমদার, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার মন্ডলের নেতৃত্ব সত্যজিৎ পাল, খোয়াই জেলা হাসপাতালে মেডিকেল সুপার রাজেশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। আজকে মূলত ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার ডে উপলক্ষে খোয়াই জেলা হাসপাতালের উদ্যোগে এবং ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা খোয়াই মণ্ডলের সহযোগিতায় আমরা এই খোয়াই ব্লাড ইনডোরে একটা ব্লাড ব্যাংকের ইনডোরে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছি। তো যুব মোর্চা বিগত দিনেও এরকম ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজিত করেছে এবং আগামী দিনেও করবে এবং সমাজের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে আগামী দিনেও নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে এই আশা করছি আমরা। আজকে কতটা ইউনিট এখন পর্যন্ত 15 ইউনিট হয়েছে, আরও কিছু ডোনার আছে, তারা আসবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে বুধবার খোয়াই জেলা হাসপাতালে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। যুব মোর্চা যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই দিনের এই রক্তদানের সুবিধা উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি মন্ডলের সভাপতি সুব্রত মজুমদার, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার মন্ডলের নেতৃত্ব সত্যজিৎ পাল, খোয়াই জেলা হাসপাতালে মেডিকেল সুপার রাজেশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। আজকে মূলত ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার ডে উপলক্ষে খোয়াই জেলা হাসপাতালের উদ্যোগে এবং ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা খোয়াই মণ্ডলের সহযোগিতায় আমরা এই খোয়াই ব্লাড ইনডোরে একটা ব্লাড ব্যাংকের ইনডোরে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছি। তো যুব মোর্চা বিগত দিনেও এরকম ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজিত করেছে এবং আগামী দিনেও করবে এবং সমাজের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে আগামী দিনেও নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে এই আশা করছি আমরা। আজকে কতটা ইউনিট এখন পর্যন্ত 15 ইউনিট হয়েছে, আরও কিছু ডোনার আছে, তারা আসবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে বুধবার খোয়াই জেলা হাসপাতালে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। যুব মোর্চা যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই দিনের এই রক্তদানের সুবিধা উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি মন্ডলের সভাপতি সুব্রত মজুমদার, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার মন্ডলের নেতৃত্ব সত্যজিৎ পাল, খোয়াই জেলা হাসপাতালে মেডিকেল সুপার রাজেশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। আজকে মূলত ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার ডে উপলক্ষে খোয়াই জেলা হাসপাতালের উদ্যোগে এবং ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা খোয়াই মণ্ডলের সহযোগিতায় আমরা এই খোয়াই ব্লাড ইনডোরে একটা ব্লাড ব্যাংকের ইনডোরে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছি। তো যুব মোর্চা বিগত দিনেও এরকম ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজিত করেছে এবং আগামী দিনেও করবে এবং সমাজের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে আগামী দিনেও নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে এই আশা করছি আমরা। আজকে কতটা ইউনিট এখন পর্যন্ত 15 ইউনিট হয়েছে, আরও কিছু ডোনার আছে, তারা আসবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8।
বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে বুধবার খোয়াই জেলা হাসপাতালে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। যুব মোর্চা যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের এই রক্তদানের সুবিধা উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি মণ্ডলের সভাপতি সুব্রত মজুমদার, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার মণ্ডলের নেতৃত্ব সত্যজিৎ পাল, খোয়াই জেলা হাসপাতালে মেডিকেল সুপার রাজেশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। আজকে মূলত ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার ডে উপলক্ষে খোয়াই জেলা হাসপাতালের উদ্যোগে এবং ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা খোয়াই মণ্ডলের সহযোগিতায় আমরা এই খোয়াই ব্লাড ডোরে ইনডোরে একটা ব্লাড ব্যাংকের ইনডোরে একটা ব্লাড মর্মান্তিকভাবে বাজ পড়ে মৃত্যু হলো ৬৫ বছরের এক কৃষকের। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন লেম্বুছড়া এলাকায় বুধবার। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতো বুধবার নিজ কৃষি জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন স্থানীয় খোকন মালাকার নামের এক কৃষক। এরপর বুধবার বজ্রপাত সহ বৃষ্টি শুরু হলে যে যার মতো ছুটতে থাকেন। হঠাৎ করে খোকন মালাকার বজ্রপাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে জমিতেই লুটিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী সহ ওনার পরিজনেরা খোকন বাবুকে তেলিয়ামুড়ার মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে দায়িত্ব পালনরত চিকিৎসক ওনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গোটা ঘটনায় এলাকা জুড়ে ব্যাপক শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। শেষ সংবাদ প্রেরণ পর্যন্ত মৃতদেহ রয়েছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। যতটুকু খবর, ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে পরিজনদের হাতে। শরীর খারাপ হচ্ছে কোন সময় বাবা কাজ করতে আসলে ঘন্টা নাম কি ওনার? বাবার নাম কুমার দাদা। আপনার কি হয়? বাবা। হ্যাঁ বাবা। আপনার নাম? আমার নাম কোটন মালা। হসপিটাল লাইন যাবো কি দেখেছে? হ্যাঁ হসপিটাল লাইন যাবো কি দেখেছে? হাসপাতালে যে সময় আনছেন ডাক্তার কি দিচ্ছে? মারা গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। মর্মান্তিকভাবে বাজ পড়ে মৃত্যু হলো ৬৫ বছরের এক কৃষকের। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন লেম্বুছড়া এলাকায় বুধবার। ঘটনার দিনের মতো বুধবার নিজ কৃষি জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন স্থানীয় খোকন মালাকার নামের এক কৃষক। এরপর বুধবার বজ্রপাত সহ বৃষ্টি শুরু হলে যে যার মতো ছুটতে থাকেন। হঠাৎ করে খোকন মালাকার বজ্রপাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে জমিতেই লুটিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী সহ ওনার পরিজনেরা খোকন বাবুকে তেলিয়ামুড়ার মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে দায়িত্ব পালনরত চিকিৎসক ওনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গোটা ঘটনায় এলাকা জুড়ে ব্যাপক শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। শেষ সংবাদ প্রেরণ পর্যন্ত মৃতদেহ রয়েছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। যতটুকু খবর, ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে পরিজনদের হাতে। শরীর খারাপ হচ্ছে কোন সময় বাবা কাজ করতে আসলে ঘন্টা নাম কি ওনার? বাবার নাম কুমার দাদা। আপনার কি হয়? বাবা। হ্যাঁ বাবা। আপনার নাম? আমার নাম কোটন মালা। হসপিটাল লাইন যাবো কি দেখেছে? হ্যাঁ হসপিটাল লাইন যাবো কি দেখেছে? হাসপাতালে যে সময় আনছেন ডাক্তার কি দিচ্ছে? মারা গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। মর্মান্তিকভাবে বাজ পড়ে মৃত্যু হলো ৬৫ বছরের এক কৃষকের। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন লেম্বুছড়া এলাকায় বুধবার। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতো বুধবার নিজ কৃষি জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন স্থানীয় খোকন মালাকার নামের এক কৃষক। এরপর বুধবার বজ্রপাত সহ বৃষ্টি শুরু হলে যে যার মতো ছুটতে থাকেন। হঠাৎ করে খোকন মালাকার বজ্রপাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে জমিতেই লুটিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী সহ ওনার পরিজনেরা খোকন বাবুকে তেলিয়ামুড়ার মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে দায়িত্ব পালনরত চিকিৎসক ওনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গোটা ঘটনায় এলাকা জুড়ে ব্যাপক শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। শেষ সংবাদ প্রেরণ পর্যন্ত মৃতদেহ রয়েছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। যতটুকু খবর, ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে পরিজনদের হাতে।
রোমান হরফে ককবরক ভাষা চালুর দাবিতে কিছুদিন পরপরই রাজ্যের মধ্যে আন্দোলন বা রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিলক্ষিত হয়। আজ আরও একবার ত্রিপুরা ইন্ডিজিনিয়াস স্টুডেন্টস ফেডারেশনের উদ্যোগে রোমান হরফে ককবরক ভাষা চালুর দাবিতে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজভবনে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন প্রদান সহ সার্কিট হাউস চত্বরে পথ অবরোধ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন সংগঠিত করা হয়। গোটা কর্মসূচি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বরা দাবি করছেন আগামী দিনে যাতে করে সিবিএসইর মতো পরীক্ষায় বাংলা এবং ককবরক উভয়ের ক্ষেত্রেই অপশন থাকে সেই দাবি তারা করছেন। বিগত অনেক বছর ধরে আমাদের এই রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে আন্দোলন চলছে। তো আমরা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা কিছু পাচ্ছি না, এখনো আমাদের আন্দোলনে কিছু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ওর জন্য আমরা আজকে আবার সবাই ছাত্র সংগঠন মিলে এখানে আমরা সবাই এই যে রাস্তা অবরোধ ওনাকে আমরা সবাই গভর্নমেন্টকে আমরা আন্দোলন করছি বা আমাদের আহ্বান থাকবে যে আমাদের দাবিটা থাকবে এটা আমাদেরকে তাদের দেওয়া যাবে। মূল দাবি আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট। আমরা চাইছি যে সিবিএসই যারা করছেন, যারা সিবিএসইতে পড়াশোনা করছেন, এদের পক্ষে বাংলা ওয়ার্ড দিয়ে লেখাটা খুব অসুবিধা হচ্ছে। এর জন্য যাতে সরকারে আমরা চাইছি বাংলা প্লাস রোমান স্ক্রিপ্ট দুটার মধ্যে মানে চুজেবল অপশন রাখুন, যাতে স্টুডেন্ট যাতে সুবিধা হয় ও তাতে ওরা চুজ করে লিখতে পারে। 50 বছর হয়ে গেছে আমাদের পার্টি ককবরক ভাষাকে ইংলিশ হরফে লেখার জন্য। এটা সারা নর্থ ইস্টে আমরা দেখেছি, শুধু অনলি ফর ত্রিপুরা হয়নি। সেই কারণে আজকে 50 বছর ধরে আমরা আঞ্চলিক দল এই দাবি করে আসছে। তখন প্রথম ছিল উপজাতি যুব সমিতির দল, তখন তারাও জোট সরকার করেছে কংগ্রেসের সাথে, তারাও এই কথাই দাবি করে গেছে যে ইংলিশ হরফে আমরা চাই। এবং ভাষা কমিশন যখন এটা রিপোর্ট দিল, আমরা 95% লোক এই ককবরককে ইংলিশ হরফে লেখার জন্য। আমি যেমন দেখেছি, যখন আমি আসামে 72-তে গেছিলাম, ওখানে দেখলাম আসাম থেকে নর্থ ইস্টে যত আছে তারা সব নিজের ভাষাই করে, নিজের ভাষাই লেখে এবং নিজের অক্ষরেই লেখে। তখন আমি 72-তে আসামে যখন গেছি, তখন আমি ফ্রেঞ্চি বাজারে একটা বালতি কিনতে গেছিলাম। তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কত পড়াইছে এতে? হ্যাঁ, আমি মই ত্রিপুরা মানুহ হয়। এতিয়া ক'ব নোৱাৰে এটা অসম হয়, অসমত থাকিলে অসম কথা মাতিব লাগে না, এনে শিকি কিনি মাতিব লাগে। এই 72-তে যদি তারা ভাষার জন্য এত পাগল, এত করতে পারে, সারা ভারতবর্ষের এই নর্থ ইস্টের মধ্যে আমরাই এখন মানুষের পেছনে আছি, আমরা এই ত্রিপুরায়। আমি দেখলাম মিজোরামে দেখলাম, নাগাল্যান্ডে দেখছি, তারপরে আপনার মণিপুরেও দেখেছি। এই আর কি। আমি নিজে আমার 73-তে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়েছে। তখন একজন ভদ্রলোক এস দাস বলে, উনি বাঙালি ভদ্রলোক, অফিসে আমাকে কথা বললো আসামিজ কথা দিয়ে, এতে অসমত থাকিলে অসম কথা মাতিব লাগে নি। সেই অফিসত মই অসমৰ কথা মাতি লাগে আমার লগে। আমি ওনাকে বললাম, স্যার আপনি একজন ইন্সপেক্টর, হ্যাঁ ভেকে লব ইন্সপেক্টর, আপনি বাঙালি কেন আসামিজ কথা বললো? উনি বললেন, না এখানে তো বাংলা চলে না। 73-র কথা। আজকে দেখলাম মণিপুরেও গেছি, নাগাল্যান্ড গেছি, তারপর মিজোরামে সেই রকম। কিন্তু মিজোরামে সবচেয়ে শক্ত, তারা সমস্ত লোক, মিজোরামের সমস্ত লোক তারা ইংলিশ হরফে লিখতে পারে, কিন্তু ইংলিশ ভাষা বলতে পারে না। তাদের ভাই বোনে ইংলিশ হরফে এবং তাদের পড়াশোনা ইংলিশ হরফে, তারা এখন 1 নম্বরে আছে এই মিজোরাম। আমাদের দাবি ইংলিশ হরফে আমাদের এই ককবরক ভাষাটা ইংলিশ হরফে লেখা হোক এবং পড়তে চাই। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রোমান হরফে ককবরক ভাষা চালুর দাবিতে কিছুদিন পরপরই রাজ্যের মধ্যে আন্দোলন বা রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিলক্ষিত হয়। আজ আরও একবার ত্রিপুরা ইন্ডিজিনিয়াস স্টুডেন্টস ফেডারেশনের উদ্যোগে রোমান হরফে ককবরক ভাষা চালুর দাবিতে কর্মসূচি করা হয়। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন সংগঠিত করা হয়। গোটা কর্মসূচি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বরা দাবি করছেন আগামী দিনে যাতে করে সিবিএসইর মতো পরীক্ষায় বাংলা এবং ককবরক উভয়ের ক্ষেত্রেই অপশন থাকে সেই দাবি তারা করছেন। বিগত অনেক বছর ধরে আমাদের এই রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে আন্দোলন চলছে। তো আমরা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা কিছু পাচ্ছি না, এখনো আমাদের আন্দোলনে কিছু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ওর জন্য আমরা আজকে আবার সবাই ছাত্র সংগঠন মিলে এখানে আমরা সবাই এই যে রাস্তা অবরোধ ওনাকে আমরা সবাই গভর্নমেন্টকে আমরা আন্দোলন করছি বা আমাদের আহ্বান থাকবে যে আমাদের দাবিটা থাকবে এটা আমাদেরকে তাদের দেওয়া যাবে। মূল দাবি আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট। আমরা চাইছি যে সিবিএসই যারা করছেন,
যারা সিবিএসইতে পড়াশোনা করছেন এদের পক্ষে বাংলা ওয়ার্ড দিয়ে লেখাটা খুব অসুবিধা হচ্ছে। এর জন্য যাতে সরকারে আমরা চাইছি বাংলা প্লাস রোমান স্ক্রিপ্ট দুটার মধ্যে মানে চুজেবল অপশন রাখুন, যাতে স্টুডেন্ট যাতে সুবিধা হয় ও তাতে ওরা চুজ করে লিখতে পারে। 50 বছর হয়ে গেছে আমাদের পার্টি কক বরক ভাষাকে ইংলিশ হরফে লেখার জন্য। এটা সারা নর্থ ইস্টে আমরা দেখেছি, শুধু অনলি ফর ত্রিপুরা হয়নি। সেই কারণে আজকে 50 বছর ধরে আমরা আঞ্চলিক দল এই দাবি করে আসছে। তখন প্রথম ছিল উপজাতি যুব সমিতির দল, তখন তারাও জোট সরকার করেছে কংগ্রেসের সাথে, তারাও এই কথাই দাবি করে গেছে যে ইংলিশ হরফে আমরা চাই। এবং ভাষা কমিশন যখন এটা রিপোর্ট দিল, আমরা 95% লোক এই কক বরককে ইংলিশ হরফে লেখার জন্য। আমি যেমন দেখেছি, যখন আমি আসামে 72-তে গেছিলাম, ওখানে দেখলাম আসাম থেকে নর্থ ইস্টে যত আছে তারা সব নিজের ভাষাই করে, নিজের ভাষাই লেখে এবং নিজের অক্ষরেই লেখে। তখন আমি 72-তে আসামে যখন গেছি, তখন আমি ফ্রেঞ্চি বাজারে একটা বালতি কিনতে গেছিলাম। তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কত পড়াইছে এতে? হ্যাঁ, আমি মই ত্ৰিপুৰা মানুহ হয়। এতিয়া ক'ব নোৱাৰে এটা অসম হয়, অসমত থাকিলে অসম কথা মাতিব লাগে না, এনে শিকি কিনি মাতিব লাগে। এই 72-তে যদি তারা ভাষার জন্য এত পাগল, এত করতে পারে, সারা ভারতবর্ষের এই নর্থ ইস্টের মধ্যে আমরাই এখন মানুষের পেছনে আছি, আমরা এই ত্রিপুরায়। আমি দেখলাম মিজোরামে দেখলাম, নাগাল্যান্ডে দেখছি, তারপরে আপনার মণিপুরও দেখেছি। এই আর কি। আমি নিজে আমার 73-তে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়েছে। তখন একজন ভদ্রলোক এস দাস বলে, উনি বাঙালি ভদ্রলোক, অফিসে আমাকে কথা বললো আসামিস কথা দিয়ে। কর আদায় সম্পর্কিত উচ্চ পর্যায়ের এক কর্মশালা আজ অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর আগরতলার টাউন হলে। অর্থ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বিশেষ কর্মশালায় রাজ্যের অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায় সহ দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের শীর্ষ আধিকারিক এবং নানান স্তরের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে বিভিন্ন দপ্তরে নানান প্রকারের কর আদান প্রদান সহ যাবতীয় প্রক্রিয়া যাতে করে সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয় বলে জানা গেছে। নিজের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায় দাবি করেন, কর আদায় সম্পর্কিত উচ্চ পর্যায়ের এক কর্মশালা আজ অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর আগরতলার টাউন হলে। অর্থ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বিশেষ কর্মশালায় রাজ্যের অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায় সহ দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের শীর্ষ আধিকারিক এবং নানান স্তরের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে বিভিন্ন দপ্তরে নানান প্রকারের কর আদান প্রদান সহ যাবতীয় প্রক্রিয়া যাতে করে সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয় বলে জানা গেছে। নিজের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায় দাবি করেন, 2017 সালের জিএসটি চালুর আগে কর আদান প্রক্রিয়ার সাথে বর্তমান সময়ে কর আদান প্রক্রিয়ার একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াটা জটিল হয়েছে বলে মন্ত্রীর দাবি। নিজের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায় দাবি করেন, 2017 সালের জিএসটি চালুর আগে কর আদান প্রক্রিয়ার সাথে বর্তমান সময়ে কর আদান প্রক্রিয়ার একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াটা জটিল হয়েছে বলে মন্ত্রী দাবি করেন। বিশেষ করে এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে নির্ভুলভাবে ট্যাক্স প্রয়োগের বিষয়টা অত্যন্ত সহজসাধ্য হবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রাজ্য সরকারের বাজেট আগামী 7ই জুলাই যেখানে আমরা পেশ করতে যাচ্ছি, তো কিছু করা রাজ্যের মানুষের জন্য সরকারের দায়িত্ব যে কিছু করতে হবে। কিছু তাদের নতুন নতুন স্পেশাল, কিছু তাদের উন্নয়ন, রাজ্যের ডেভেলপমেন্ট, সবচেয়ে কিছুর সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতি কোথা থেকে আসবে, তার সোর্স আমাদের এই মাধ্যম। আমাদের নিজস্ব সোর্স কতটুকু খুব সংক্ষিপ্ত বলেছে আকিজান বাবু। তো আমাদের এই সোর্স, বাকিটা আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার বাকি সহযোগিতা, রাজ্যের সমস্ত যা কিছু দায়িত্ব কাজ করছে। 2017 সালে আসার আগে, এই জিএসটি চালু হওয়ার আগে আমাদের রাজ্য সবাই আমরা জানি যে আমাদের 90% উপর ডিপেন্ড করতে অন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, বাকি 10% আমরা তার থেকে চলি। তো এই ক্ষেত্রে তো আমাদের আগে, এটা সবাই জানে, তবু বলে যে এর আগে বাজেটের কি ছিল রাজ্যের মানুষের, কতটা বাজেট করা যেত? অ্যারাউন্ড 15,000 crores।
15,000 crores আমরা বাজেট আমাদের সীমাবদ্ধ ছিল বিফোর 2018। এরপর বাজেট আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এখন প্রায় 27,000 crores এর মধ্যে আমরা পৌঁছে গেছি। রাজ্যের বাজেট আমরা গত আমরা 2022-23 আমরা করতে পেরেছি। এবার পাশাপাশি কালেকশন কি, জিএসটির আগে তখন ভ্যাট ছিল, আদার্স এতে ছিল, কত টাকা, কত ট্যাক্স আমাদের কালেকশন হতে রাজ্যে, ভ্যাট, এক্সাইজ ডিউটি, আদার্স সবকিছু মিলিয়ে 1,323.22 crores ছিল আমাদের কালেকশন স্টেটে। আমরা লাস্ট 2022-23-তে এই টোটাল জিএসটি, ভ্যাট, এক্সাইজ ডিউটি, আদার্স সবকিছু মিলিয়ে আমাদের কালেকশন হচ্ছে 2,765.91 crores। শুধু ভ্যাট, এই আদার্স কোনো ছেড়ে শুধু জিএসটি যদি তাহলে 1,458.56 crores আমরা পেয়েছি গত বছর। তো এটা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারছেন কোথায় 1,300, কোথায় 2,700, ডাবল। বাজেটের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ছে, পরিমাণ বাড়ছে, রাজ্যের অর্থনীতি বরাদ্দগুলো। তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে খুঁজতে হবে যে আমরা সঠিকভাবে করছি কিনা, বা আমাদের আরো কিছু যদি কোথাও আমাদের গ্যাপ থাকে। আমি আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞ অফিসার এখানে, কারণ মানে কোথাও এই নেই যে কেউ তার সাথে কম জানে, কিন্তু কথা হচ্ছে নতুন থেকে সঠিকভাবে আমরা নিতে পেরেছি কিনা। এই যে সরকারি কর্মচারীদের ট্যাক্স ডিডাকশন এভরি মান্থ করা উচিত, সেটা ডিপোজিট করা উচিত, কিন্তু আমরা সেটা করছি কিনা, কেন করছি না? যেটা সিস্টেম আছে সিস্টেমে করতে হবে। নতুন সমস্ত পদ্ধতি চেঞ্জ হচ্ছে, ইনকাম ট্যাক্সের এবার সমস্ত বিষয় দেওয়ার ক্ষেত্রে চেঞ্জ হয়েছে। আগে কোথাও আগে টাকা দিয়ে তো ক্যাশ হোক বা ডিপোজিট করতে, এখন তো অন্য সিস্টেম। ব্যাংকের মধ্যে যার ট্যাক্স তার নামে, সেখানে তার থেকে পেপার পে করে টোটাল করে সেখানে দিতে হবে। আগে ছিল একরকম, চেঞ্জ হয়েছে। তো ডেই চেঞ্জ হচ্ছে, দেশ চেঞ্জ হচ্ছে। দেশের আগে কত রোজগার ছিল, কত ছিল, জিএসটি করার পরে দেশের ইকোনমি কোথায় চেঞ্জ হয়েছে যে টোটাল যদি 2022-23 দেখি ন্যাশনাল লেভেলে জিএসটি কালেকশন কত হয়েছে, 18,07,679 crores হয়েছে। কোথায় ডিফারেন্স? তো যত আমাদের দেশের বিভিন্ন কর বা বিভিন্ন সোর্স থেকে আমাদের গভর্নমেন্টের রেভিনিউ বাড়বে, ততটা আমাদের দেশের মানুষের জন্য আমরা কাজ করতে পারবো বেশি। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। কর আদায় সম্পর্কিত উচ্চ পর্যায়ের এক কর্মশালা আজ অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর আগরতলার টাউন হলে। অর্থ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এই বিশেষ কর্মশালায় রাজ্যের অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায় সহ দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের শীর্ষ আধিকারিক এবং স্তরের ছিলেন। কর্মশালা আগামী দিনে দপ্তরের আদান প্রদান যাবতীয় ক্রিয়া যাতে করতে এবং শূন্য হতে আলোকপাত হয় বলে আলোচনা শুরু করে অর্থের জিএসটি চালুর আগে কর আদান প্রক্রিয়ার সাথে বর্তমান সময়ে কর আদান প্রক্রিয়ার একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াটা জটিল হয়েছে বলে মন্ত্রীর দাবি। নিজের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায় দাবি করেন 2017 সালে জিএসটি চালুর আগে কর আদান প্রক্রিয়ার সাথে বর্তমান সময়ে কর আদান প্রক্রিয়ার একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াটা জটিল হয়েছে বলে মন্ত্রী দাবি করেন। বিশেষ করে এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে নির্ভুলভাবে ট্যাক্স প্রয়োগের বিষয়টা অত্যন্ত সহজসাধ্য হবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রাজ্য সরকারের বাজেট আগামী 7ই জুলাই যেখানে আমরা পেশ করতে যাচ্ছি, তো কিছু করা রাজ্যের মানুষের জন্য সরকারের দায়িত্ব যে কিছু করতে হবে। কিছু তাদের নতুন নতুন স্পেশাল, কিছু তাদের উন্নয়ন, রাজ্যের ডেভেলপমেন্ট, সবচেয়ে কিছুর সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতি কোথা থেকে আসবে, তার সোর্স আমাদের এই মাধ্যম। আমাদের নিজস্ব সোর্স কতটুকু খুব সংক্ষিপ্ত বলেছে আকিজান বাবু। তো আমাদের এই সোর্স, বাকিটা আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার বাকি সহযোগিতা, রাজ্যের সমস্ত যা কিছু দায়িত্ব আমরা কাজ করছি। 2017 সালে আসার আগে, এই জিএসটি চালু হওয়ার আগে
আমাদের রাজ্য সবাই আমরা জানি যে আমাদের 90% উপর ডিপেন্ড করতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, বাকি 10% আমরা ট্যাক্স থেকে চলি। তো এই ক্ষেত্রে তো আমাদের আগে এটা সবাই জানে, তবু বলে যে এর আগে বাজেটে কি ছিল রাজ্যের মানুষের, কতটা বাজেট করা যেত? অ্যারাউন্ড 15,000 crores 15,000 crores আমরা বাজেট আমাদের সীমাবদ্ধ ছিল বিফোর 2018। এরপর বাজেট আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এখন প্রায় 27,000 crores এর মধ্যে আমরা পৌঁছে গেছি। রাজ্যের বাজেট আমরা গত আমরা 2022-23 আমরা করতে পেরেছি। এবার পাশাপাশি কালেকশন কি, জিএসটির আগে তখন ভ্যাট ছিল, আদার্স এতে ছিল, কত ট্যাক্স আমাদের কালেকশন হতে রাজ্যে, ভ্যাট, এক্সাইজ ডিউটি, আদার্স সবকিছু মিলিয়ে 1,323.22 crores ছিল আমাদের কালেকশন স্টেটের। আমরা লাস্ট 2022-23-তে এই টোটাল জিএসটি, ভ্যাট, এক্সাইজ ডিউটি, আদার্স সবকিছু মিলিয়ে আমাদের কালেকশন হচ্ছে 2,765.91 crores। শুধু ভ্যাট, এই আদার্স কোনো ছেড়ে শুধু জিএসটি যদি বুধবার উদয়পুর কিল্লা কমিউনিটি হলে জিএমপি, টিওয়াইএফআই এবং গণতান্ত্রিক নারী সমিতির উদয়পুর মহকুমা কমিটির ডাকে অনুষ্ঠিত হয় এক যৌথ কনভেনশন। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি তিনটি সংগঠনের অতীত ইতিহাস তুলে ধরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বর্তমানে জনজাতিদের মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য কখনো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, কখনো স্বাধীন ত্রিপুরার নাম করে রাজ্য ভাগের চেষ্টা হচ্ছে। এই জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে তাকে ধরে রাখার জন্য আজকের তিনটি সংগঠনের সদস্যগণকে দায়িত্ব নেবার আহ্বান জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী। জিতেন্দ্র চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রতন ভৌমিক, নরেশ জমাতিয়া, চাম্পা জমাতিয়া, পূর্ণ জমাতিয়া সহ তিনটি সংগঠনের বিভাগীয় নেতৃত্ব। খুব খেলে লাগে কোনো যিনি এই ত্রিপুরা হাসতেনি 40 লক্ষ বরফ বেশি যে কেবলই খুব সজাগে আমি কেবল করি লগেও আইপিএফ আমার নায়িকা তো 17 ইংরাজি আসাম আগরতলা লাহার কাছই জুলাই কালনি 1 তারিখ হইতে 11 তারিখ দ্বারা আবরু হইতে বরাবর আবু ক্লাইমেন দিল্লীয় মেবার কুমার জমাতের রহরই তাবক তো মোবাইল ফোন তম, ফেসবুক তম, ইনস্টাগ্রাম তম অর হইতে রাজনাথ সিং আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়ে মানতুলি হরখা এই যে ত্রিপুরাল্যান্ডনি খাইনানি বাবই দলিত সুজাক্ষা ও দলিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাই মেবার কুমার জমাতিয়া আইপিএফ নিয়মই সই অংখা তাই খরমনানি সই আবংখা এমসি টাপর মাবাই নরেন্দ্র মোদী আবু তাবক মুগিয়াখ जों दिनै त्रिपुरा राष्ट्रीय तामुलुगुइद 2018 इंराजियाव बीजेपी आपरो त्रिपुरानि बर बांखौजे बीजेपीनि बुमुं खानाखा बरं काहामखाय सिलिमानखा बरंनि समं बाहाय आबनो साइमन आमति তবে তিনি দেশ বিজেপি সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 2018 নি বিশ্বগুলি শিকানো 2014 সালব ইউপিএ বা কংগ্রেস সরকার মেচেনি বড় সরকার থেকে
2014 যে কংগ্রেস সরকার বরং মেছেন পুরো কিসা হইতে পারেন নাই যতন। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। বুধবার উদয়পুর কিল্লা কমিউনিটি হলে জিএমপি, টিওয়াইএফআই এবং গণতান্ত্রিক নারী সমিতি উদয়পুর মহকুমা কমিটির ডাকে অনুষ্ঠিত হয় এক যৌথ কনভেনশন। মুখ্য বক্তায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি সংগঠনের ইতিহাস তুলে ধরতে গেলেন বর্তমান জনজীবনের ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য কখনো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, কখনো স্বাধীন ত্রিপুরার নাম করে রাজ্য ভাগের চেষ্টা হচ্ছে। এই জাতীয় উপজাতিদের মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে তাকে ধরে রাখার জন্য আজকের 3টি সংগঠনের সদস্যগণকে দায়িত্ব নেবার আহ্বান জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী। জিতেন্দ্র চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রতন ভৌমিক, নরেশ জমাতিয়া, চাম্পা জমাতিয়া, পুনঃ জমাতিয়া সহ 3টি সংগঠনের বিভাগীয় নেতৃত্ব। ওরা পরিচয় ভাবে কম খ্যাত খানি ভাবে কম খুব খানি ভাবে কম যিনি এই ত্রিপুরা হাসতেনি 40 লক্ষ গরব বেশি যে কেবলই কম সাজা গিয়ে আমাকে কেবল করি লগেও আইপিএফ তামাক নায়িকা তো 17 ইংরাজি আসাম আগরতলা লাহার কাছই জুলাই তালনি 1 তারিখ হইতে 11 তারিখ করা আবরু হইতে বক্সাগলাই আবু ক্লাইমেন দিল্লীয় মেবার কুমার জমাতের রহরই তালুক মোবাইল ফোন তম ফেসবুক তম ইনস্টাগ্রাম তম অর হইতে রাজনাথ সিং আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়ে মানতুলির হরখা এই যে বিপ্রালেননি খাইনানি বাগৈ দলিল ও দলিল সুজাক্ষা ও দলিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাই মেবার কুমার জমাতিয়া আইপিএফ নিয়মই সৈয়ংখা তাই ফরমালি সই আবংখা এমসি কাপরমাবাই নরেন্দ্র মোদী আবু তাবক মুগিয়াখ তিনি এই ত্রিপুরা রাষ্ট্রীয় তামনবিত 2018 ইংরেজি বিজেপি আপনি ত্রিপুরা নি বড় বাংলাদেশ বিজেপি নি বুমুং খানাখা বরং কাহামকাই শ্রীমানখা বরং সমং বাহাই আবন সাইমনামতি তবে তিনি দেশ বিজেপি সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতি বছরই বামপন্থীদের উদ্যোগে বিশ্বের একজন অন্যতম বরণীয় বিপ্লবী চে গুয়েভারার জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালন করা হয়। এবছরও রাজ্যের বামপন্থী 4টি ছাত্র যুব সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে রাজধানীর মেলার মাঠের ছাত্র যুব ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিপ্লবী চে গুয়েভারার 95তম জন্মদিবস প্রতিপালিত হয়। এদিন প্রতিকৃতিতে মাল্যদান সহ সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের মধ্য দিয়ে এই দিনটি প্রতিপালন করেন বামপন্থী ছাত্র যুব আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সমবেত কর্মী সমর্থকেরা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে বামপন্থী যুব আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ নেতৃত্ব নবারুণ দেব চে গুয়েভারাকে গোটা পৃথিবীর মধ্যে একজন মহান বিপ্লবী হিসেবে আখ্যায়িত করে দাবি করেন বিপ্লবী চে গুয়েভারা গোটা পৃথিবীকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বর্তমান সময়ে গোটা পৃথিবী তথা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে চে গুয়েভারার আদর্শকে অনুসরণ করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে শ্রী নবারুণ দেব দাবি করেন। প্রতি বছরই বামপন্থীদের উদ্যোগে বিশ্বের একজন অন্যতম বরণীয় বিপ্লবী চে গুয়েভারার জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালন করা হয়। এবছরও রাজ্যের বামপন্থী 4টি ছাত্র যুব সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে রাজধানীর মেলার মাঠের ছাত্র যুব ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিপ্লবী চে গুয়েভারার 95তম জন্মদিবস প্রতিপালিত হয়।
এদিন প্রতিকৃতিতে মাল্যদান সহ সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের মধ্য দিয়ে এই দিনটি প্রতিপালন করেন বামপন্থী ছাত্র যুব আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সমবেত কর্মী সমর্থকেরা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে বামপন্থী যুব আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ নেতৃত্ব নবারুণ দেব চে গুয়েভারাকে গোটা পৃথিবীর মধ্যে একজন মহান বিপ্লবী হিসেবে আখ্যায়িত করে দাবি করেন বিপ্লবী চে গুয়েভারা গোটা পৃথিবীকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বর্তমান সময়ে গোটা পৃথিবী তথা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে চে গুয়েভারার আদর্শকে অনুসরণ করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে শ্রী নবারুণ দেব দাবি করেন। বিশ্ব বিপ্লবী চে গুয়েভারার আজকে 95তম জন্মদিন। প্রতি বছর চে গুয়েভারার জন্মদিন আমরা নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতিপালন করি। আজকেও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে এই দিনটি আমরা উদযাপন করব। সকালের এই কর্মসূচি আমরা 4টি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন এসএফআই, টিএসইউ, ডিওয়াইএফ এবং টিওএফ আমরা প্রতিপালন করি যে গোটা পৃথিবীর অন্যতম একজন বিপ্লবী, যিনি আর্জেন্টিনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিউবায় বিপ্লবে সংগঠিত করেছিলেন এবং বলিভিয়াতে তার মৃত্যু হয়েছিল। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে গুলি করে হত্যা করেছিল। আমরা মনে করি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রতিদিন যেখানে নিপীড়িত মানুষ, যেখানে অত্যাচারিত মানুষ, সেই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আহ্বান করেছিলেন। এটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা এবং গোটা পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়েছিলেন মুক্তির জন্য কিভাবে লড়াই করতে হয়, স্বাধীনতা কিভাবে ছিনিয়ে আনতে হয় শাসক গোষ্ঠীর হাত থেকে, এবং একটা দেশের মানুষের জন্য লড়াই করা, আরেকটা দেশের মানুষের জন্য লড়াই করা কিভাবে করতে হয় তা তিনি শিখিয়েছিলেন। এই বিপ্লবীর জন্মদিন আমরা পালন করি এবং এই জন্মদিনে আমরা মনে করি যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশে যে অবস্থা চলছে গোটা দেশব্যাপী, একদিকে মানুষের উপর অত্যাচার, মানুষের বিভাজন, সাম্প্রদায়িকতার শক্তির নাম করে বিভাজনের শক্তি এবং আমাদের দেশের কর্পোরেট পুঁজিকে ব্যবহার করে মানুষ বিভেদ করে আরো বেশি কিভাবে শোষণ করা যায় তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চে গুয়েভারা আজকে আমাদের কাছে অন্যতম একজন আদর্শ, যার আদর্শকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই শোষণ, এই মুক্তির জন্য যে লড়াই শোষণের বিরুদ্ধে, সেখান থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হই। বলে চে গুয়েভারা আমাদের আদর্শ, প্রতিদিন চলার পথে চে গুয়েভারা আমাদের চিন্তা এবং চেতনাকে শানিত করে। সেই চেকে আজকে আমরা আবারও তার জন্মদিনে স্মরণ করছি। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। প্রতি বছরই বামপন্থীদের উদ্যোগে বিশ্বের একজন অন্যতম বরণীয় বিপ্লবী চে গুয়েভারার জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালন করা হয়। এবছর রাজ্যের বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে রাজধানী মাসের ছোট ভবনে মর্যাদার জন্য প্রতিপালিত হয়। এদিন প্রতিকৃতিতে মাল্যদান সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের মধ্যে এই দিনটি পালন করেন বামপন্থী ছাত্র যুব আন্দোলনের নেতৃত্ব শুরু করে সমবেত কর্মী সমর্থকেরা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত বামপন্থী যুব আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব নবারুণ দেব চে গুয়েভারাকে গোটা পৃথিবীতে একজন মহান বিপ্লবী হিসেবে আখ্যায়িত করে দাবি করে বিপ্লবী চে গুয়েভারা গোটা পৃথিবী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বর্তমান সময়ে গোটা পৃথিবী দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে চে গুয়েভারা আদর্শকে অনুসরণ করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে শ্রী নবারুণ দেব দাবি করেন। বিশ্ব বিপ্লবী চে গুয়েভারার আজকে 95তম জন্মদিন। প্রতি বছর চে গুয়েভারার জন্মদিন আমরা নানা কর্মসূচির মধ্যে প্রতিপালন করে আজকেও আলোচনার মধ্য দিয়ে এই দিনটি উদযাপন করব। সকালের এই কর্মসূচি আমরা 4টি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই, টিএসইউ, ডিওয়াইএফ এবং টিওএফ আমরা প্রতিপালন করি যে গোটা পৃথিবীর অন্য একজন বিপ্লবী, তিনি আর্জেন্টিনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিউবায় বিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন এবং বলিভিয়াতে তার মৃত্যু হয়েছিল। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে গুলি করে হত্যা করেছিল। আমরা মনে করি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন যে নিপীড়িত মানুষ, যেখানে অত্যাচারিত মানুষ, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আহ্বান করেছিলেন। এটা আমাদের কাছে সব অনুপ্রেরণা এবং পৃথিবীর মানুষ দেখিয়েছিলেন মুক্তির জন্য কিভাবে লড়াই করতে হয়, স্বাধীনতা কিভাবে ছিনিয়ে আনতে হয় শাসক গোষ্ঠীর হাত থেকে, এবং এক দেশের মানুষের জন্য লড়াই, আরেকটা দেশের মানুষের জন্য লড়াই করা কিভাবে তিনি শিখেছিলেন। জন্মদিন আমরা পালন করি এবং এই জন্মদিনে আমরা মনে করি যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের অবস্থা চলছে মানুষের উপর অত্যাচার, মানুষের বিভাজন, সাম্প্রদায়িকতা শক্তি নাম করে বিভাজন শক্তি এবং আমাদের দেশের কর্পোরেট পুঁজি ব্যবহার করে মানুষ বিভেদ করে আরো
তার বিধে দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের কাছে অন্যতম আদর্শ, যার আদর্শ প্রতি বছরই বামপন্থীদের উদ্যোগে বিশ্বের একজন অন্যতম বরণীয় বিপ্লবী চে গুয়েভারার জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালন করা হয়। এবছরও রাজ্যের বামপন্থী 4টি ছাত্র যুব সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে রাজধানীর মেলার মাঠের ছাত্র যুব ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিপ্লবী চে গুয়েভারার 95তম জন্মদিবস প্রতিপালিত হয়। এদিন প্রতিকৃতিতে মাল্যদান সহ সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের মধ্য দিয়ে এই দিনটি প্রতিপালন করেন বামপন্থী ছাত্র যুব আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সমবেত কর্মী সমর্থকেরা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে বামপন্থী যুব আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ নেতৃত্ব নবারুণ দেব চে গুয়েভারাকে গোটা পৃথিবীর মধ্যে একজন মহান বিপ্লবী হিসেবে আখ্যায়িত করে দাবি করেন বিপ্লবী চে গুয়েভারা গোটা পৃথিবীকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বর্তমান সময়ে গোটা পৃথিবী তথা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে চে গুয়েভারার আদর্শকে অনুসরণ করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে শ্রী নবারুণ দেব দাবি করেন। বিশ্ব বিপ্লবী চে গুয়েভারার আজকে 95তম জন্মদিন। প্রতি বছর চে গুয়েভারার জন্মদিন আমরা নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতিপালন করি। আজকেও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে এই দিনটি আমরা উদযাপন করব। সকালের এই কর্মসূচি আমরা 4টি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন এসএফআই, টিএসইউ, ডিওয়াইএফ এবং টিওএফ আমরা প্রতিপালন করি যে গোটা পৃথিবীর অন্যতম একজন বিপ্লবী, যিনি আর্জেন্টিনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিউবায় বিপ্লবে সংগঠিত করেছিলেন এবং বলিভিয়াতে তার মৃত্যু হয়েছিল। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। আমরা মনে করি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রতিদিন যেখানে নিপীড়িত মানুষ, যেখানে অত্যাচারিত মানুষ, সেই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আহ্বান করেছিলেন। এটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা এবং গোটা পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়েছিলেন মুক্তির জন্য কিভাবে লড়াই করতে হয়, স্বাধীনতা কিভাবে ছিনিয়ে আনতে হয় শাসক গোষ্ঠীর হাত থেকে, এবং একটা দেশের মানুষের জন্য লড়াই করা, আরেকটা দেশের মানুষের জন্য লড়াই করা কিভাবে করতে হয় তা তিনি শিখিয়েছিলেন। ফলে এই বিপ্লবীর জন্মদিন আমরা পালন করি এবং এই জন্মদিনে আমরা মনে করি যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশে যে অবস্থা রয়েছে গোটা দেশব্যাপী, একদিকে মানুষের উপর অত্যাচার, মানুষে বিভাজন, সাম্প্রদায়িকতার শক্তির নাম করে বিভাজনের শক্তি এবং আমাদের দেশের কর্পোরেট পুঁজিকে ব্যবহার করে মানুষ বিভেদ করে আরো বেশি কিভাবে শোষণ করা যায় তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চে গুয়েভারা আজকে আমাদের কাছে অন্যতম একজন আদর্শ, যার আদর্শতে অনুপ্রাণিত হয়ে এই শোষণ, এই মুক্তির জন্য যে লড়াই শোষণের বিরুদ্ধে, সেখান থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হই। ফলে চে গুয়েভারা আমাদের আদর্শ প্রতিদিন চলার পথে চে গুয়েভারা আমাদের চিন্তা এবং চেতনাকে শানিত করে সেই চেকে আজকে আমরা আবারও তার জন্মদিনে স্মরণ করছি। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। বুধবার উদয়পুর কিল্লা কমিউনিটি হলে জিএমপি, টিওয়াইএফআই এবং গণতান্ত্রিক নারী সমিতির উদয়পুর মহকুমা কমিটির ডাকে অনুষ্ঠিত হয় এক যৌথ কনভেনশন। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি 3টি সংগঠনের অতীত ইতিহাস তুলে ধরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বর্তমানে জনজাতিদের মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য কখনো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, কখনো স্বাধীন ত্রিপুরার নাম করে রাজ্য ভাগের চেষ্টা হচ্ছে। এই জাতীয় উপজাতিদের মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে তাকে ধরে রাখার জন্য আজকে 3টি সংগঠনের সদস্যগণকে দায়িত্ব নেবার আহ্বান জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী। জিতেন্দ্র চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রতন ভৌমিক, নরেশ জমাতিয়া, চাম্পা জমাতিয়া, পূর্ণ জমাতিয়া সহ 3টি সংগঠনের বিভাগীয় নেতৃত্ব। খুব খেলে লাগে কোনো যিনি এই ত্রিপুরা হাসছেনি 40 লক্ষ বড় বেশি যে কেবলই কম সাজা গিয়ে আমাকে কেবল করি লগেও আইপিএফ তমক নায়িকা তো 17 ইংরাজি আসাম আগরতলা লাহার কাছই জুলাই তালনি 1 তারিখ হইতে 11 তারিখ করা আবরু হইতে বরফ সাবলাই আবু ক্লাইমেন দিল্লিও মেবার কুমার জমাচেন রহরই তাবক তো মোবাইল ফোন তম ফেসবুক তম ইনস্টাগ্রাম তম অর হইতে
রাজনাথ সিং আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানকুলির হরখা এই যে ত্রিপুরালেননি খাইনানি বাগৈ দলিল সুজাক্ষা ও দলিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাই মেবার কুমার সমাধিয়া IPFT অঙ্গই সৈয়ংখা তাই খরমনানি সই আবংখা MC টাপরমাবাই নরেন্দ্র মোদী আবু তাবো মুঙ্গিয়াখ চুমতিনি ই ত্রিপুরা রাষ্ট্রীয় তামনুবিত 2018 ইংরেজিও বিজেপি আপro ত্রিপুরানি বড় বাংকুকে বিজেপি নি বুমুং খানাখা বরং কাহামকাই শ্রীমানখা বরং সমং বাহাই আবন সাইমন আমতি তবে তিনি দেশ বিজেপি নি সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 2018 নি বিশ্বগুলি সিকাল 2014 সালব UPA বা কংগ্রেস সরকার মেছেন বড় সরকার থেকে 2014 যে কংগ্রেস সরকার বরং মেছেন ফ্রু কিসা আমৃত প্রেরণা নাই যতন ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। প্রতি বছরই বামপন্থীদের উদ্যোগে বিশ্বের একজন অন্যতম বরণীয় বিপ্লবী চে গুয়েভারার জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালন করা হয়। এবছরও রাজ্যের বামপন্থী 4টি ছাত্র যুব সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে রাজধানীর মেলার মাঠের ছাত্র যুব ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিপ্লবী চে গুয়েভারার 95তম জন্মদিবস প্রতিপালিত হয়। এদিন প্রতিকৃতিতে মাল্যদান সহ সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ছয়জন মতো আছে। আজকে আমরা একটা পিসফুল র্যালি আসলো রোমান স্ক্রিবেল তাহলে সকাল 10টার থেকে আমরা 4টা অবধি ভালো করে একটা র্যালি করছে একটা আন্দোলন, কিন্তু হঠাৎ করে 4টার পরে একটা বিয়ার বোতল ফট করে আর আমরা এদিকে পরে দিয়ে পুলিশ তারা জল দিছে আর লাঠিচার্জ দিছে, আর লাঠিচার্জে অনেকে ছোট বাচ্চা তারা আসলো তাদেরও মারছে, আর যে ফিমেল আসলো তাদেরও মেল পুলিশরা লাঠিচার্জ দিছে। তাহলে আমরা এখানে অনেক প্রায় 6-7 জন মতো এখানে হসপিটাল আছে, আর উপরে আরও সিরিয়াস তারা আছে, মুখে দিয়ে জাম বাইরে হচ্ছে। আর আমরা চাই যে এরা ল দিয়া বা কোর্ট দিয়া ইয়া করা হোক, আমরা কেস দিব কয়েকদিন পরে বা কালকে বা পরশু দিন আমরা কেস দিব, আর এদের ইয়া কোর্টের মাধ্যমে যাতে জাস্টিস দেওয়া হয়। তোমরা যখন আন্দোলন করতেছিলে তখন কি পুলিশের তরফ থেকে রাস্তা খালি করার কোনো কথা কইছিল আপনাদের? না, কোনো ওয়ার্নিং দিছে না। ডাইরেক্ট প্রথমে একটা বিয়ার বোতল ফোট করে এসে পরে দিয়ে ফায়ার সার্ভিস দিয়ে জল ফেলাইছে তারা, এরপরে ডাইরেক্ট লাঠিচার্জ শুরু করে দিয়েছে। এতে কয়জন আহত টোটাল? এখন প্রায় 6-7জনের মতো আহত। এর মধ্যে অবস্থা কতজনের খারাপ, কিরকম অবস্থা? তারা অবস্থা তো সবারই খারাপ, কিন্তু কয়েকজন এখানে একটু ইয়া এসে সেন্সে আইছে, অনেকে বেহুশ হয়ে গেছে না, কিন্তু এখানে ওই সেন্সে আইছে। আর কি নাম তোমার? আমার নাম জনপল দেবন। কি হো তুমি? আমি TISF এর टेक्निकल कॉलेजर कन्वेनर और एंटी ड्रग्स इंचार्ज। बात नहीं उठाना चाहिए था, हम लोग ने
और ये नहीं किया, ये क्या ये तो क्या जरूरत थी देने के लिए? उस भी तो नहीं किया हम लोग ने। हम आतंकवादी है ना, ठीक है ना, क्या मैं बच्चे लोग स्टूडेंट लोग डिमांड कर रहे थे, करते सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। हम लोग इंडियन है, आप देख लीजिए, आपने बोला कि परमिशन नहीं है, हाँ ये तो ऑर्डर है ना, देख लीजिए कितना बजे से कितना बजे तक परमिशन है। नहीं, आप देखिए आप सामने बोला हमसे भैया ये ऑनलाइन हुआ है आप लोगों से, ऑर्डर मेरे करना नहीं चाहिए था। आप लोग ने ऐसे करके एक भाई साहब तो क्या बोला था, औरत लोग को भी मारो मारो, डंडे से मारो, ऐसा बोला। मारा भी तो आप लोग के फैमिली नहीं है तो आप लोग घर पे हो, सुख शांति, हम लोग का सुख शांति नहीं है, हम लोग अशांति में है। हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग का जो भाषा है इसलिए हम लड़ रहे हैं, तो हम लोग का इतना भी अधिकार नहीं है। हम लोग नहीं देंगे। आप लोग पानी डालिए, टीयर गैस डालिए, क्या जरूरत है? एक देखो एक बात भी तो कर सकते हैं ना, शांति से बात भी कर सकते हैं, बात करने से सॉल्यूशन आएगा ना। आप लोगों ने क्यों ऐसा करके अगर गवर्नमेंट से यही ऑर्डर है लोगों को पानी दो, बचत करा के हम लोग को केरोसिन डाल दो, आगुन डालने के लिए लाएंगे घर से, आगुन भी डाल दो। हम लोग मरने के लिए तैयार है। हम लोग हम लोग खतरा में है, तो भाषा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने गोली भी दे दो। बहुत अच्छा दी भी नहीं भैया, आप लोग 4 बजे तक भागाने लोगों ने भागवा से स्क्रिप्ट दे सकते हैं, चाहिए ना। हम लोग Borok ini apa bosina borok tu borok joli jadi kita tak. Kita setam ni mana kuni sini borok ko mai kuri cerai dok le. Jadi borok tu yang borok tak kaya kiri sarok ka, gas sarok ka. Nan ka ni dak pujon tu kali kita tak. Abang borok tak kaya. Sungguhnya bahasa kaman cuma tak bisaman. Ini oleh orang lupa bi maro ncau. Cerai dok borok ko dia bukan orang kidrai. Ha uniform kamu cerai dok borok bukan ni bongi kanun ncau heda. Borok kanun no sijak kong je. Serai dok uniform anda serai dok budi ini kok kalau nak sijak kok orang angkat kuat serai dok tak seorang tu ne एकदम serious orang already video pasang orang jotan ব্যবসা খাই মানু do mana gai bori manu no jotan ব্যবসা খাই manu কিন্তু no ma জীবিকা langan bongkani kon ব্যবসা করে একটা কথা বকরা ফাটিকা আর সাজরা বুজা খানি আং মকল বাই থাকো আং দাও সাজরা বুজা খা নংকে পুইনাই দিনি সামান করে বড় সুমা পুলিয়া Aku sanu tamu tahu nur keben malah naik ya tak kuliah dah hampir Ang joto lu ko sara mo tunggu. Na di tini chen kok bro. Di rumah screen bagi hake buta दूंगा के. No tamu future हो गया तेरी मां. Suddenly बोल देगा आप लोगों को. आप लोग डिप्रेशन नहीं हो, त्रिपुरा का रहने वाला नहीं हो, निकल जाओ. करेगा. जरूर करेगा. आज नहीं तो 20 years की बात करेगा. जरूर करेगा ना. करेगा. जरूर करेगा इसलिए सब करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे जितना भी है सब स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट या सब यहाँ पे अपनी मांग मांगने के लिए आया था लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे जितना भी खड़े सब तमाशा देखने के लिए है कोई आपको मारेगा गोली कर देगा रोने वाला कोई नहीं होगा कोई नहीं रोएगा अभी एम्बुलेंस भेजा है उन लोगों ने नहीं भेजा ये भी बोलने के बाद भेजा है एम्बुलेंस रिक्वेस्ट करने के बाद आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आज मैं हिंदी में बोल सकता हूँ इंग्लिश में बोल सकता हूँ दिस इज माई टैलेंट बट दिस इज नॉट माई मदर लैंग्वेज ये मेरा मदर लैंग्वेज नहीं है माई मदर टंग इज कोकब्रोक और कोकब्रोक मेरा कल्चर और एक विश्वास में बोलने वाला आज मैं प्राउडली ये रिशा पहन के खड़ा हूँ कल बोलेगा ये रिशा तुम्हारा नहीं है तब क्या करेंगे आप सब बोलो सोचो 2023 just now I heard the bad news regarding the police atrocities and I strongly condemn the incident. The police personnel have attacked our innocent student who are having peaceful movement. As you all know, the Roman script in Kokborok is a long demand. For the last 50 years, our Tripura people are demanding for
implementation of Cockburrock in Roman script. It is very sensitive demand and serious demand. Today, the student wing of the Pramotha party have launched the movement, peaceful movement, the petition to the governor of Tripura, and while they are marching peacefully towards Governor House, there were stopped on the way, and some of our volunteers, some of our student leaders went for submitting the memorandum to the governor of Tripura. But very unfortunately, the governor did not entertain to meet our leaders, student leaders. It is very sad news. Being a guardian of the state, the governor is not willing to attend and to meet our student leader. This message was got by the students who are having demonstration, and they're very upset. And it is very sad to know, having the peaceful movement for the Roman script in Cockburrock, some of the arrogant police officers attacked to our student, and I have a list here, the name, around 7 of them, three girls, 3 boys are seriously injured, and they were admitted to the hospital, Jibo hospital, and we are monitoring about their health condition. And it's very unfortunate to know that in our own land, the son of the soil, the student were tortured and harassed in this kind of situation. And as you all know, this is the first movement organized by the student wing of the Pramotha, and it is our lesson to know that in near future we are going to have an aggressive movement with a large number. Because today, unfortunately, we don't have a large number, only we are around 2,000-3,000. But in near future, we'll invite all the student communities who are supporting our Roman script demand, and hopefully, in very near future, we're going to organize peaceful movement for demand of Roman script. And as you all know, our people are suffering for long years, for the last 50 years. Still now, the state government are not taking very seriously about these Roman script issues. We have experienced for the last 30 years of Congress rule government, they are also not taking care of this. And again, left from government for the last 25 years, they are also not taking care of this. And again now, BJP government for the last 5 years, they are also not taking serious about this matter. And we believe, because anything, we are having the peaceful movement, were attacked and harassed by the police personnel. And in next course of action, we'll plan out how to move our movement, how to launch our movement, and we believe our genuine demand, Cockburrock Roman script, will be implemented very soon. And I, as an ex-ministers, I have a lot of experience regarding this Roman script movement. Because Roman script Cockburrock was introduced in TDIDC areas, and even there is a file going on, and suddenly the BJP government, some of the BJP leaders are demanding Devanagari script. It is very unfortunate. Till date, the government of Tripura cannot decide who is script to be adopted, whether Bengali script, Roman script, or then Devanagari script. They are confused. But it is people demand. 90% people who speak Cockburrock are demanding Roman script. It is a favorable script. We all know. But I don't know why the government of Tripura is ignoring the genuine demand. I think time is already enough. In the next course of action, we'll plan out. We'll immediately have a meeting with our senior leader of the Pramotha, and we'll decide in the course of action. And here I want to read out some of the injuries person of our student, Uttam Koloi, Uttam Tripura, who was really seriously injured, and Junu Rani Deborma also in hospitalized,
It's a young girl. Sonia Deborma is from Gabodi School, also very seriously injured. Prince Deborma also seriously injured. And Bethsaba Deborma also seriously injured. Muskan Deborma is very young and dynamic leaders. Ladies also seriously injured. And Shadra Deborma, coordinator of seriously injured. The 7 of the students are very seriously injured, and we are monitoring that situation. We are helping them out. Now, all our senior leaders, immediately I called them meeting. Maybe today, tomorrow we'll have a meeting, and we'll see. We'll find out the solution. ধন্যবাদ সবাই মিডিয়া ফ্রেন্ডকে। আজকে আমরা জিবি হসপিটালে এসেছি, যারা ইনজুর হয়েছে, সিরিয়াস ইনজুর হয়েছে তাদেরকে দেখার জন্য। মূলত ঘটনা তো ঘটেছে বিএসএফের পিসফুল মুভমেন্ট ফর রোমান স্ক্রিপ্ট। তো এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক রাজ্যে আমাদের স্টুডেন্ট যারা কলেজ পড়ুয়া, স্কুল পড়ুয়া, ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের মাতৃভাষার রোমান স্ক্রিপ্ট দাবিতে মুভমেন্ট করছে রাজ্যপালের এখানে। সেই জায়গাতে নিরীহভাবে নিরপরাধে যেভাবে পুলিশি আক্রমণ হচ্ছে সেটা গণতান্ত্রিক রাজ্যের নিন্দনীয় ঘটনা। কারণ গণতান্ত্রিক রাজ্যে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে নিজের অধিকারের জন্য নিজের দাবির জন্য আন্দোলন করতেই পারে। সেখানে তো টিএসএফ নেতারা, টিএসএফ সমর্থকরা কোনো সন্ত্রাসী করেনি, কোনো হাতিয়ার নিয়ে আসেনি। তারপরেও যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে সেটা খুবই নিন্দনীয় এবং আমি নিন্দা জানাচ্ছি রাজ্য সরকারের এই ব্যর্থতা। সেটা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা, পুরোপুরি ব্যর্থতা। আমি রাজ্য সরকারকে দায়ী করব। যারা এখানে ইনজুর হয়েছে, 2 জন সিরিয়াস ইনজুর হয়েছে, জুমারানী দেববর্মা, টোটাল 15 জন ইনজুর হয়েছে। ওরা সবাই কলেজের পড়ুয়া এবং স্কুলের পড়ুয়া। বিশেষ করে যারা মহিলা মেয়েদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, তো সেটা আরও নিন্দনীয়। বিশেষ করে মেয়েদের উপর আক্রমণ করা খুবই নিন্দনীয়, সেটা হওয়ার উচিত না। যেভাবে রাজ্য সরকার আমাদের ভাষাকে নিজের ইচ্ছা মতো করে প্রাসাদের চাপিয়ে দেওয়ার, সেটা উচিত না। তারপরেও আমাদের স্টুডেন্টরা শান্তিপূর্ণভাবে মুভমেন্ট করছে, আন্দোলন করছে, ডেপুটেশন দিয়েছে। তো সেরকম ঘটনা অতীতেও হচ্ছে, এখনও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। প্রাসাদের উপর এভাবে অধিকারের আন্দোলনের উপর
অত্যাচার করা বন্ধ করতে হবে। তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব। আমরা যদি শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার উপর যদি এভাবে সন্ত্রাসী চালায়, তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবে। কারণ রাজ্য সরকার সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমি আশা করব ভবিষ্যতে যাতে এরকম না হয়, সেটাই আমি বলতে চাই। আচ্ছা, আর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে আপনাদের দল? রোমান স্ক্রিপ্ট ডিমান্ড, স্টুডেন্টের ডিমান্ড জারি থাকবে। ভবিষ্যতেও আন্দোলন চলবে, কারণ যতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকার না মেনে নেওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। থ্যাংক ইউ। মধ্যে আমরা বাস্তবায়িত করছি আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি গত 30 মে থেকে 30 জুন পর্যন্ত 1 মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মোদিজির এই 9 বছরের সময়কালকে আমরা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা নিয়েছিলাম। সেইগুলি আমরা যথাসময়ে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রতিপালন করছি আমাদের কার্যকর্তারা। তো আমাদের মধ্যে আমাদের এই কর্মসূচিতে ছিল যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে 2টি বড় জনসভা হবে। তো তার মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি আগামী 17 তারিখ আমাদের শান্তির বাজারে শান্তি ভাষণ উনি সেখানে রাখবেন শান্তির বাজারে। তো সেই বিস্তার প্রোগ্রামটাকে আমরা বিস্তারিত তুলে ধরা। উনি রাষ্ট্রীয় সভাপতিও উনি 17 তারিখ সকালবেলায় উনি 2 জন প্রবুদ্ধ নাগরিকদের বাড়িতে যাবেন। এরপর ওইখান থেকেই উনি শান্তিবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। শান্তির বাজারে উনি আমাদের 11টার সময় ওনার সভা রয়েছে সেখানে, এবং সেখান থেকে 1:30টার মধ্যে উনি আগরতলা বিমানবন্দরে আসবেন এবং সেখান থেকে পরবর্তী কর্মসূচির জন্য উনি আগরতলা থেকে উনি প্রায় 1:30টা নাগাদ 17 তারিখ 1:30টা নাগাদ আগরতলা থেকে উনি অন্য গন্তব্যস্থলে রওনা হবেন। তো এই উনার যে উপস্থিতি, সেই উপস্থিতিকে সামনে রেখে আমরা ইতিমধ্যে আমাদের বিভিন্ন দফায় দফায় আমাদের মাননীয় মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে, আমাদের বিধায়ক বিধায়িকাদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে, আমাদের জেলা সভাপতি সাধারণ সম্পাদক মোর্চা সকল স্তরের কার্যকর্তাদের নিয়ে আমাদের দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। এবং আশা করছি আগামী 17 তারিখ আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজির এই আগমনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে আমাদের কার্যকর্তাদের মধ্যে। তো আমরা আপাতত
起流加懂的，找了吧？怎么可能这里呢？我只是一匹马，身在。 আজ ত্রিপুরা সরকারের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ত্রিপুরা মৎস্য দপ্তর রাজ্যের মানুষের জন্য কি কাজ করছে, ইতিমধ্যে আমাদের অ্যাচিভমেন্ট কি আছে, এই সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে অবগত করার জন্য আমরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সময়ে সময়ে তার নিজ দপ্তরের অধীন বিভিন্ন প্রকল্প স্কিমগুলির মাধ্যমে রাজ্যের কি উপকার হচ্ছে, মানুষ কি সুবিধা পাচ্ছে, এগুলিকে অবগত করতে হয়। সেই নিরিখে আজকে আমাদের ফিশারি ডিপার্টমেন্টের আজ ডেট হয়েছে আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য এবং আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে অবগত করার জন্য। তো আজকের এই প্রেস বার্তায় আমার সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের দপ্তরের সচিব সম্মানিত বিএস মিশ্রাজি, আইএফএস সিনিয়র অফিসার আছেন, আমাদের সাথে ফিশারি ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর এম উদ্দিন এবং আপনারা যারা সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুরা এসেছেন, আপনাদের সবাইকে আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। যোজনার অধীনে জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত একটি স্বতন্ত্র উদ্যোগের আওতায় 5টি হ্যাচারি নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো 5টির কাজ চলছে। জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ড এর অধীনে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ত্রিপুরার 11টি প্রধান নদীতে 36.60 লক্ষ মাছের পোনা ছড়া হয়েছে। 36.60 লক্ষ মাছের পোনা আমরা বিভিন্ন নদী আমাদের রাজ্যে যেগুলি রয়েছে সেখানে আমরা মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমরা সেখানে ছেড়েছি। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা এর অধীনে 2022-23 অর্থ বছরের জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্পের উপাদানগুলি 2023-24 সালে বাস্তবায়িত হবে। অর্থাৎ এই বছরে যেগুলি আমরা বাস্তবায়িত করব 23-24 সালে সেগুলি আপনাদেরকে আমরা বলছি। 13টি নতুন আইএনসি হ্যাচারি স্থাপন করা হবে, যেটাকে আমরা বলি ইন্ডিয়ান মেজর কার্প, মানে রুই, মৃগেল এবং কাতলা, এই 3টা মাছের মানে বৃদ্ধি করার জন্য আমরা আরো 13টি আইএনসি হ্যাচারি আমরা স্থাপন করছি। 100 হেক্টর নতুন জলাশয় তৈরি করা হবে এবং মাছ চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ এই জলাশয়ে দেওয়া হবে। নতুন করে মাছের প্রোডাকশন যেন আমরা বৃদ্ধি করতে পারি তার জন্য আমরা টার্গেট রেখেছি আরো 100 হেক্টর নতুন করে জলাশয় আমরা নির্মাণ করব। 220.64 হেক্টর জলাশয়ে সমন্বিত মাছ চাষ, দান সহ মাছ চাষ, পশু সম্পদ সহ মাছ জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হবে। 220 হেক্টর জলাশয় দেখবেন কোনো জায়গায় গ্রামে কিছু কিছু জমি থাকে, অনেক সময় বেশিরভাগ সময় জল লেগে থাকে, আবার সেখানে ধানও রোপণ করা হয়। তো একদিকে ধান চাষ হবে, আবার সেই ধানের মধ্যেই যে জলাশয় থাকবে সেখানে আমরা মাছের চাষ করব। আরেকটা দেখবেন আমাদের পাহাড়ে বা সমতলীয় কোনো জায়গায় অনেকে দেখবেন শুকর পালন করে কিংবা অন্যান্য গবাদি পালন করে। তো তাদের যেটা থাকে সেটা জলাশয়ে গেলে সেখান থেকে বেশি পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। এমন রিলেটেডও আমরা মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য সেটা আমরা হাতে নিয়েছি। 10টি রঙিন মাছ পালনের কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, অর্থাৎ আরো 10টি অর্নামেন্টাল আমরা মাছের প্রোডাকশন বৃদ্ধির জন্য সেখানে আমরা আরো 10টা এস্টাবলিশ করব অর্নামেন্টাল ফিশ। মাছ বিক্রির জন্য তাপ নিরোধী বাক্স সহ 55টি বাইসাইকেল, 100টি মোটরসাইকেল এবং 50টি 3 চাকার গাড়ি দেওয়া হবে। অর্থাৎ একটু আগে যেটা আমরা বললাম 22-23-এ দিয়েছি, এটা 23-24-এ আমরা আবার সিমিলারলি 55 বাইসাইকেল আমরা দেব, 100টি আমরা মোটরসাইকেল দেব আর 50টি 3 চাকার গাড়ি দেওয়া হবে যারা ফিশারম্যান রয়েছেন তাদের। কোয়াই জেলার চাম্পাওয়ারে 50 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 60-40 রেশিও, এটা এখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের শেয়ার থাকে, স্টেট গভর্নমেন্টেরও থাকে, কোনো সময় আবার বেনিফিশিয়ারিদেরও থাকে। এরকম একটি মাছের ভ্যালু এডেড ইউনিট বাস্তবায়ন করা হবে। 4246 জন জেলেকে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। 4246
46 জন জেলেকে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য আমরা আর্থিক সহায়তা করব। 2023-24 সালের জন্য ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিটি ডিএলসি এর উপর ভিত্তি করে একটি অস্থায়ী কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, যা আমি আপনাদেরকে বলছি, যেটা 2024-25 অর্থ বছরে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব। যেমন সিএসএস পিএমএমএসওয়াই এর অধীনে সুবিধাভোগী ভিত্তিক কার্যক্রম, নতুন ফিনফিশ হ্যাচার নির্মাণ, হ্যাচারি আমরা নির্মাণ করব 16টি নতুন ফিনফিশ হ্যাচারি, যার জন্য খরচ হবে 25 লক্ষ টাকা। এমজিএনরেগা ইত্যাদির অধীনে সৃষ্ট জলাশয় কনভার্জেন্স প্রোগ্রাম হিসেবে মিঠা পানির অ্যাকুয়াকালচার, কম্পোজিট ফিশ কালচার এন্ড পলিকালচার এর জন্য ইনপুট খরচ আমরা আগামী দিনে করব, সেখানে 4 লক্ষ টাকা খরচ হবে। জলাধারে মাছের পোনা মজুদ 3250 হেক্টর, সেটাকে আমরা মজুদ রেখেছি আগামী দিন, এগুলি সমস্ত ব্রিডিং পারপাস। নতুন পুকুর নির্মাণ হবে আরো 389.32 হেক্টর, এটা আমরা রেখেছি, যার জন্য 8,40,00,000 টাকা ব্যয় হবে। মিশ্র পদ্ধতিতে মাছের চাষ 3,889.32 হেক্টর, তার জন্য আমরা 4 লক্ষ টাকা বরাদ্দ রেখেছি। সমন্বিত মাছের চাষের জন্য ইনপুট সহায়তা, প্রাণী সম্পদ সহ মাছ, এগুলির জন্য 471.76 হেক্টর আমরা আগামী দিন মাছ চাষ করব। মুক্তা চাষ, এটাও আমাদের রাজ্যে হয়, সেটা 10টি জায়গাতে আমরা আগামী দিন লক্ষ্য রেখেছি, সেখানে মুক্তা চাষের জন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। সেম অর্নামেন্টাল ফিশ আমরা প্রোডাকশনের জন্য সেন্টার নির্মাণ করব, তার জন্য আমরা 2টি সেন্টার হাতে রেখেছি, সেখানে 3 লক্ষ টাকা খরচ হবে প্রতিপালনের জন্য। মাছ বিক্রির জন্য ই রিক্সা সহ বরফের বাক্স সহ 3 চাকার গাড়ি 160টি আমরা রেখেছি, 160 জন বেনিফিশিয়ারিকে সেই বেনিফিট আমরা দেব। মাছ বিক্রির জন্য আইস বক্স সহ সাইকেল আমরা 300টি দেব। লাইভ মাছ বিক্রির কেন্দ্র, লাইভ ফিশ ভেন্ডিং, সেটার জন্য আমরা 5টি রেখেছি। মৎস্য বিপণী 16টি, ঐতিহ্যবাহী জেলেদের জন্য নৌকা প্রতিস্থাপন এবং জাল প্রদান 45টি আমরা রেখেছি ব্যবস্থা। 2 টন উৎপাদন ক্ষমতার মিনি মিল, এটা একটি, অর্থাৎ 2 টন প্রত্যেক দিন মানে ফিড মানে প্রোডাকশন হতে পারে এমন একটি আমরা মেশিন আমরা তাদের জন্য দেব। এটা খাওড়া বিল আমরা দিচ্ছি, এটা কৈলাসহর খাওড়া বিল রিসেন্টলি আমরা ভিজিট করেছিলাম, এবং সেখানকার যারা লোকাল যারা ফিশারম্যান আছেন এবং কমিটির লোকেরা আছেন, তারা আমাদের কাছে ডিমান্ড করেছিলেন যে তাদেরকে একটা ফিড মিল দেওয়ার জন্য, তো আমরা রিসেন্টলি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাদেরকে আমরা একটা দেব, সেটা আমরা এখানে ধরে রেখেছি। মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য আর্থসামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ সক্রিয় ঐতিহ্যবাহী জেলে পরিবার জন্য জীবিকা ও পুষ্টির সহায়তা, সেখানে 3,908 জন ফিশারম্যানকে সেই বেনিফিট আমরা আগামী দিন দেব। তো এই কিছু কাজ রিসেন্টলি আমরা যা করেছি, আগামী দিনে যা করব সেই সম্পর্কে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। বর্তমান ফিশারি ডিপার্টমেন্টে আমাদের বর্তমান পজিশন কি রয়েছে, অর্থাৎ আমাদের রাজ্যে কি পরিমাণ মাছ প্রতি বছর উৎপাদন হয়, কি পরিমাণ মাছ আমাদের প্রয়োজন, আর বাইরে থেকে আমরা কি পরিমাণ মাছ আমরা আনছি। আমি যদি আপনাকে 2016-17 যদি হিসাবটা আমি বলি, 16-17 হিসাবটা যদি আমি আপনাদেরকে দিই, 16-17 আমাদের রাজ্যে মাছের প্রোডাকশন ছিল 72,273 মেট্রিক টন, অর্থাৎ আমাদের রাজ্যে সমস্ত জলাশয়কে ব্যবহার করে যে পরিমাণ মাছ উৎপাদন হতো সেই সংখ্যা হচ্ছে 72,273.9 মেট্রিক টন। আমাদের ডিমান্ড ছিল সেই সময়ে 96,454.7 মেট্রিক টন, অর্থাৎ 96,454.7 মেট্রিক টন, সেটা আমাদের ডিমান্ড ছিল। আর আমাদের গ্যাপ ছিল 24,181, অর্থাৎ ডিমান্ড আর প্রোডাকশন তার মধ্যে যেটা ডেফিসিট বা গ্যাপ ছিল, that is 24,181.61 মেট্রিক টন, that was 2006। খাদ্যশস্যে এবং ইভেন রাইসে
সাউথ গোমতী সিপাহীজলা এটা অলরেডি। মর্মান্তিকভাবে বাজ পড়ে মৃত্যু হলো 65 বছরের এক কৃষকের। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন লেম্বুছড়া এলাকায় বুধবার। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতো বুধবার নিজ কৃষি জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন স্থানীয় খোকন মালাকার নামের এক কৃষক। এরপর বুধবার বজ্রপাত সহ বৃষ্টি শুরু হলে যে যার মতো ছুটতে থাকেন। হঠাৎ করে খোকন মালাকার বজ্রপাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে জমিতেই লুটিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী সহ ওনার পরিজনেরা খোকন বাবুকে তেলিয়ামুড়ার মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে দায়িত্ব পালনরত চিকিৎসক ওনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গোটা ঘটনায় এলাকা জুড়ে ব্যাপক শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। শেষ সংবাদ প্রেরণ পর্যন্ত মৃতদেহ রয়েছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। যতটুকু খবর, ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে পরিজনদের হাতে। শরীর খারাপ কোন সময় বাবা কাজ করতে গেছিল নাম কি ওনার? বাবার নাম খুব আপনার কি হয়? বাবা। হ্যাঁ বাবা। আপনার নাম? আমার নাম কোটন মালা। হসপিটাল লাঞ্চে বলতে কি দেখেছে? হ্যাঁ হসপিটাল লাঞ্চে বলতে কি দেখেছে? হাসপাতালে যে সময় আনছেন ডাক্তার কি দিচ্ছে? মারা গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রোমান হরফে ককবরক ভাষা চালুর দাবিতে কিছুদিন পরপরই রাজ্যের মধ্যে আন্দোলন বা রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিলক্ষিত হয়। আজ আরও একবার ত্রিপুরা ইন্ডিজিনিয়াস স্টুডেন্টস ফেডারেশনের উদ্যোগে রোমান হরফে ককবরক ভাষা চালুর দাবিতে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজভবনে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন প্রদান সহ সার্কিট হাউস চত্বরে পথ অবরোধ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন সংগঠিত করা হয়। গোটা কর্মসূচি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বরা দাবি করছেন, আগামী দিনে যাতে করে সিবিএসইর মতো পরীক্ষায় বাংলা এবং ককবরক উভয়ের ক্ষেত্রেই অপশন থাকে সেই দাবি তারা করছেন। বিগত অনেক বছর ধরে আমাদের এই রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে আন্দোলন চলছে। তো আমরা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা কিছু পাচ্ছি না, এখনো আমাদের আন্দোলনে কিছু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ওর জন্য আমরা আজকে আবার সবাই ছাত্র সংগঠন মিলে এখানে আমরা সবাই এই যে রাস্তা অবরোধ, ওনাকে আমরা সবাই গভর্নমেন্টকে আমরা আন্দোলন করছি বা আমাদের আহ্বান থাকবে যে আমাদের দাবিটা থাকবে এটা আমাদেরকে তাদের দেওয়া যাবে। মূল দাবি আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট। আমরা চাইছি যে সিবিএসই যারা করছেন, যারা সিবিএসইতে পড়াশোনা করছেন, এদের পক্ষে বাংলা ওয়ার্ড দিয়ে লেখাটা খুব অসুবিধা হচ্ছে। এর জন্য যাতে সরকারে আমরা চাইছি বাংলা প্লাস রোমান স্ক্রিপ্ট দুটার মধ্যে মানে চুজেবল অপশন রাখুক, যাতে স্টুডেন্ট যাতে সুবিধা হয় ও তাতে ওরা চুজ করে লিখতে পারে। 50 বছর হয়ে গেছে আমাদের পার্টি ককবরক ভাষাকে ইংলিশ হরফে লেখার জন্য। এটা সারা নর্থ ইস্টে আমরা দেখেছি, শুধু অনলি ফর ত্রিপুরা হয়নি। সেই কারণে আজকে 50 বছর ধরে আমরা আঞ্চলিক দল এই দাবি করে আসছে। তখন প্রথম ছিল উপজাতি যুব সমিতির দল, তখন তারাও জোট সরকার করেছে কংগ্রেসের সাথে, তারাও এই কথাই দাবি করে গেছে যে ইংলিশ হরফে আমরা চাই। এবং ভাষা কমিশন যখন এটা রিপোর্ট দিল, আমরা 95% লোক এই ককবরককে ইংলিশ হরফে লেখার জন্য। আমি যেমন দেখেছি, যখন আমি আসামে 72-তে গেছিলাম, ওখানে দেখলাম আসাম থেকে নর্থ ইস্টে যত আছে তারা সব নিজের ভাষাই করে, নিজের ভাষাই লেখে এবং নিজের অক্ষরেই লেখে। তখন আমি 72-তে আসামে যখন গেছি, তখন আমি ফ্রেঞ্চি বাজারে একটা বালতি কিনতে গেছিলাম। তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কত পড়াইছে এতে? হ্যাঁ, আমি মই ত্রিপুরা মানুহ হয়। এতিয়া ক'ব নোৱাৰে এটা অসম হয়, অসমত থাকিলে অসম কথা মাতিব লাগে না, এনে শিকি কিনি মাতিব লাগে। এই 72-তে যদি তারা ভাষার জন্য এত পাগল, এত করতে পারে, সারা ভারতবর্ষের এই নর্থ ইস্টের মধ্যে আমরাই এখন মানুষের পেছনে আছি, আমরা এই ত্রিপুরায়। আমি দেখলাম মিজোরামে দেখলাম, নাগাল্যান্ডে দেখছি, তারপরে আপনার মণিপুরেও দেখেছি। এই আর কি। আমি নিজে আমার 73-তে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়েছে। তখন একজন ভদ্রলোক এস দাস বলে, উনি বাঙালি ভদ্রলোক, অফিসে আমাকে কথা বললো আসামিজ কথা দিয়ে, এতে অসমত থাকিলে অসম কথা মাতিব লাগে নি। সেই অফিসে মই অসমৰ কথা মাতি লাগে আমার লগে। আমি ওনাকে বললাম, স্যার আপনি একজন ইন্সপেক্টর, হ্যাঁ ভেহিকেল ইন্সপেক্টর, আপনি বাঙালি কেন আসামিজ কথা বললো? উনি বললেন, না এখানে তো বাংলা চলে না। 73-র কথা। আজকে দেখলাম মণিপুরেও গেছি, নাগাল্যান্ড গেছি, তারপর মিজোরামে সেই রকম। কিন্তু মিজোরামে সবচেয়ে শক্ত, তারা সমস্ত লোক, মিজোরামের সমস্ত লোক তারা ইংলিশ হরফে লিখতে পারে
কিন্তু ইংলিশ ভাষা বলতে পারে না। তাদের ভাই বোনে ইংলিশ হরফে এবং তাদের পড়াশোনা ইংলিশ হরফে, তারা এখন 1 নম্বরে আছে এই মিজোরাম। আমাদের দাবি ইংলিশ হরফে আমাদের এই ককবরক ভাষাটা ইংলিশ হরফে লেখা হোক এবং পড়তে চাই। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। কর আদায় সম্পর্কিত উচ্চ পর্যায়ের এক কর্মশালা আজ অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর আগরতলার টাউন হলে। অর্থ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এই বিশেষ কর্মশালায় রাজ্যের অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায় সহ দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের শীর্ষ আধিকারিক এবং নানান স্তরের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে বিভিন্ন দপ্তরে নানান প্রকারের কর আদান প্রদান সহ যাবতীয় প্রক্রিয়া যাতে করে সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয় বলে জানা গেছে। নিজের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায় দাবি করেন 2017 সালের জিএসটি চালুর আগে কর আদান প্রক্রিয়ার সাথে বর্তমান সময়ে কর আদান প্রক্রিয়ার একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াটা জটিল হয়েছে বলে মন্ত্রীর দাবি। নিজের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায় দাবি করেন 2017 সালের জিএসটি চালুর আগে কর আদান প্রক্রিয়ার সাথে বর্তমান সময়ে কর আদান প্রক্রিয়ার একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াটা জটিল হয়েছে বলে মন্ত্রী দাবি করেন। বিশেষ করে এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে নির্ভুলভাবে ট্যাক্স প্রয়োগের বিষয়টা অত্যন্ত সহজসাধ্য হবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রাজ্য সরকারের বাজেট আগামী 7ই জুলাই যেখানে আমরা পেশ করতে যাচ্ছি, তো কিছু করা রাজ্যের মানুষের জন্য সরকারের দায়িত্ব যে কিছু করতে হবে। কিছু তাদের নতুন নতুন স্পেশাল, কিছু তাদের উন্নয়ন, রাজ্যের ডেভেলপমেন্ট, সবচেয়ে কিছুর সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতি কোথা থেকে আসবে, তার সোর্স আমাদের এই মাধ্যম। আমাদের নিজস্ব সোর্স কতটুকু খুব সংক্ষিপ্ত বলেছে আকিজান বাবু। তো আমাদের এই সোর্স, বাকিটা আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার বাকি সহযোগিতা, রাজ্যের সমস্ত যা কিছু দায়িত্ব কাজ করছে। 2017 সালে আসার আগে, এই জিএসটি চালু হওয়ার আগে আমাদের রাজ্য সবাই আমরা জানি যে আমাদের 90% উপর ডিপেন্ড করতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, বাকি 10% আমরা তার থেকে চলি। তো এই ক্ষেত্রে তো আমাদের আগে এটা সবাই জানি, তবু বলেন যে এর আগে বাজেটে কি ছিল রাজ্যের মানুষের, কতটা বাজেট করা যেত? অ্যারাউন্ড 15,000 crores 15,000 crores আমরা বাজেট আমাদের সীমাবদ্ধ ছিল বিফোর 2018। এরপর বাজেট আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এখন প্রায় 27,000 crores এর মধ্যে আমরা পৌঁছে গেছি। রাজ্যের বাজেট আমরা গত আমরা 2022-23 আমরা করতে পেরেছি। এবার পাশাপাশি কালেকশন কি, জিএসটির আগে তখন ভ্যাট ছিল, আদার্স এতে ছিল, কত টাকা, কত ট্যাক্স আমাদের কালেকশন হতে রাজ্যে, ভ্যাট, এক্সাইজ ডিউটি, আদার্স সবকিছু মিলিয়ে 1,323.22 crores ছিল আমাদের কালেকশন স্টেটের। আমরা লাস্ট 2022-23-তে এই টোটাল জিএসটি, ভ্যাট, এক্সাইজ ডিউটি, আদার্স সবকিছু মিলিয়ে আমাদের কালেকশন হচ্ছে 2,765.91 crores। শুধু ভ্যাট, এই আদার্স কোনো ছেড়ে শুধু জিএসটি যদি তাহলে 1,458.56 crores আমরা পেয়েছি গত বছর। তো এটা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারছেন কোথায় 1,300, কোথায় 2,700, ডাবল বাজেটের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ছে, পরিমাণ বাড়ছে রাজ্যের অর্থনীতি বরাদ্দগুলো। তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে খুঁজতে হবে যে আমরা সঠিকভাবে করছি কিনা, বা আমাদের আরো কিছু যদি কোথাও আমাদের গ্যাপ থাকে। আমি আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞ অফিসার এখানে, কারণ মানে কোথাও এই নেই যে কেউ তার সাথে কম জানে, কিন্তু কথা হচ্ছে নতুন থেকে সঠিকভাবে আমরা নিতে পেরেছি কিনা। এই যে সরকারি কর্মচারীদের ট্যাক্স ডিডাকশন এভরি মান্থ করা উচিত, সেটা ডিপোজিট করা উচিত, কিন্তু আমরা সেটা করছি কিনা, কেন করছি না? যেটা সিস্টেম হচ্ছে সিস্টেমে করতে হবে। নতুন নতুন সমস্ত পদ্ধতি চেঞ্জ হচ্ছে, ইনকাম ট্যাক্সের এবার সমস্ত বিজনেস দেওয়ার ক্ষেত্রে চেঞ্জ হয়েছে। আগে কোথাও আগে টাকা দিয়ে তো ক্যাশ হোক বা ডিপোজিট করতে, এখন তো অন্য সিস্টেম, ব্যাংকের মধ্যে যার ট্যাক্স তার নামে,
সেখানে তার থেকে পেপার পে করে টোটাল করে সেখানে দিতে হবে। আগে ছিল একরকম, চেঞ্জ হয়েছে, তো ডে বাই ডে চেঞ্জ হচ্ছে, দেশ চেঞ্জ হচ্ছে। দেশের আগে কত রোজগার ছিল, কত ছিল, জিএসটি করার পরে দেশের ইকোনমি কোথায় চেঞ্জ হয়েছে যে টোটাল যদি 2022-23 দেখি ন্যাশনাল লেভেলে জিএসটি কালেকশন কত হয়েছে, 18,07,679 crores হয়েছে। কোথায় ডিফারেন্স? তো যত আমাদের দেশের বিভিন্ন কর বা বিভিন্ন সোর্স থেকে আমাদের গভর্নমেন্টের রেভিনিউ বাড়বে, ততটা আমাদের দেশের মানুষের জন্য আমরা কাজ করতে পারবো বেশি। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। বুধবার উদয়পুর কিল্লা কমিউনিটি হলে জিএমপি, টিওয়াইএফআই এবং গণতান্ত্রিক নারী সমিতির উদয়পুর মহকুমা কমিটির ডাকে অনুষ্ঠিত হয় এক যৌথ কনভেনশন। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি 3টি সংগঠনের অতীত ইতিহাস তুলে ধরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বর্তমানে জনজাতিদের মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য কখনো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, কখনো স্বাধীন ত্রিপুরার নাম করে রাজ্য ভাগের চেষ্টা হচ্ছে। এই জাতীয় উপজাতিদের মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে তাকে ধরে রাখার জন্য আজকে 3টি সংগঠনের সদস্যগণকে দায়িত্ব নেবার আহ্বান জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী। জিতেন্দ্র চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রতন ভৌমিক, নরেশ জমাতিয়া, চাম্পা জমাতিয়া, পূর্ণ জমাতিয়া সহ 3টি সংগঠনের বিভাগীয় নেতৃত্ব। যিনি এই ত্রিপুরা হাসতেনি 40 লক্ষ গরব বেশি যে কেবলই কম সাজা গিয়ে আমাকে কেবল করি লগেও আইপিএফ তামক নায়িকা তো 17 ইংরাজিও আসাম আগরতলা লাহার কাছই জুলাই কালনি 1 তারিখ হইতে 11 তারিখ দ্বারা আবরু হইতে বরফে কক্স আবলাই আবু ক্লাইমেন দিল্লিও মেবার কুমার জমাতেন রহরই তাবক তো মোবাইল ফোন তম ফেসবুক তম ইনস্টাগ্রাম তম অর হইতে রাজনাথ সিং আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানতুলি হরখা এই যে ত্রিপুরাল্যান্ডনি খাইনানি বাগৈ দলিত ও দলিত সুজাক্ষা ও দলিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাই মেবার কুমার জমাতিয়া আইপিএফ নিয়মই সৈয়ংখা তাই খরমনানি সই আবংখা এমসি টাপর মাবাই নরেন্দ্র মোদী আবু তাবক মুঙ্গিয়াখ চুমতিনি ই ত্রিপুরা রাষ্ট্রীয় তামনুবিত 2018 ইংরেজিও বিজেপি আপনি ত্রিপুরানি বড় বাংলাদেশ বিজেপি নি বুমুং খানাখা বরং কাহামকাই সিলিমানখা বরং সমং বাহাই আবন সাইমনামতি তবে তিনি দেশ বিজেপি সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 2018 নি বিশ্বগুলি সেকানো 2014 সালব ইউপিএ বা কংগ্রেস সরকার মেছেন বড় সরকার থেকে 2014 যে কংগ্রেস সরকার বরং মেছেন প্রো কিসা হইতে পারেন নাই যতন। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রোমান হরফে ককবরক ভাষা চালুর দাবিতে
ঠিক আছে, এই যিনি দাঁড়িয়ে আছেন ব্লাড ডোনেট করেছে, ঠিক আছে, তুমি আজকে 14 জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস। এই বিষয়ে সমস্ত পূর্ববর্তী বক্তারা অনেক আলোচনা রেখেছেন, এর গুরুত্ব, এর কারণ এবং কি করণীয় আগামী দিন। টাটা সহ যে কোনো মডেলের যে কোনো গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করতে পারেন বিডি মোটরসে। আমাদের এখানে টাটা সহ যে কোনো মডেলের গাড়ির গুণমানের সমৃদ্ধ স্পেয়ার পার্টস পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। এছাড়াও কম খরচে যত্ন সহকারে সব ধরনের গাড়ি মেরামত করাতে পারেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। এখানে আমি বরাবরই কাজ করি, এদের সার্ভিসটা খুব ভালো। এই দেখুন না, এখন কত গরম, আমি সে যেখানে ফ্যান চালিয়ে দিল, আর সার্ভিসের কোনো বলার নেই, দারুণ সার্ভিস। আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস পেয়েছি, কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাই না। ভালো স্টাফদের ভালো, ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে বলে কাজ করানো খুব ভালো। এখানে আমি সবাইকে এখানে কাজ করাতে থ্যাংক ইউ। স্যাটিসফ্যাকশন তো আমি মনে করে কাজ করেছি যখন থেকে শুরু হয়েছে, বা এনার যে অনার তাই আমি আগে গেছিনি, তাই আগে টাটা শুরু হতো, তাই ওখান থেকে তাইনের কাছে আমি করেছি আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে, তাই থেকে কাজ করে 1000 কাজ করতেছি, খুব ভালো মানে কাজ হয়। আমি নিজে মানে 12 বছর কাজ করতেছি, গাড়ি কাজ একদম নিলে ভালো। যোগের ঠিকানা বিডি মোটরস, চন্দ্রপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005720474 961